ஹலோ guys, வெல்கம் டு தமிழ் பர்சன் ரியாக்ஷன். ஸோ இனி நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ஒரு போலில் வந்து எஸ் வந்த ஒரு மூவி போட்டு அதில் வந்த மூவி தான் பார்த்தோம். அது பார்த்துட்டோன்னே எல்லாரும் வந்து நீங்கள் மோகன்லால் படமே பார்க்குறீங்க அப்படின்னா நாங்கள் போல் வின்னர் தாங்க பார்த்தோம். டாஸ் கூட போட்டோம், எங்கள் கையில் எதுவுமே இல்லை. ஆனால் இன்னைக்கு நம்ம ஒரு மமுக்கா மூவி பார்க்கலான்னு முடிவு பண்ணிட்டோம். அண்ட் அந்த போல்லேருந்தே சூஸ் பண்ணியிருக்கோம். எஸ், அதில் செகண்ட் வந்த படம் ஏன் பார்க்கலாம்லாம் கேட்காதீங்க, அதுக்கு ஒரு நாள் வரும். இப்போ வந்து அது செகண்ட் வரலையே, செகண்ட் இந்த படம் தான். ஃபஸ்ட்டு படம் ஃபஸ்ட்டு இடம் வந்து அந்த அப்படி சொல்லியா, ஃபஸ்ட்டு டை ஆகிடுச்சு. ஸோ இனி நம்ம பார்க்குற மூவி என்ன பார்த்தீங்கன்னா மமுக்காவோட துருவம், அதாவது போல். ஸோ இந்த படத்தில் டேரக்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஜோஷியா, ஜோஷி. ஸோ இவரோட வந்து 2020 பொறிஞ்சி மரியம் ஜோஸ், அந்த வரிசையில் மூணாவது படம் துருவம். அதாவது ரிவர்ஸில் பார்த்துக்கிறோம் நம்ம. ஸோ இந்த படத்தோட ஸ்டோரி பார்த்தீங்கன்னா ஏகே சஜன், ஏகே சாப். ஸோ இந்த படத்தோட கேஷிங் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி மம்முட்டி, ஜெயராம், சுரேஷ் கோபி, சியான் விக்ரம், டைகர் பிரபாகர். ஸோ ஓகே, ஸோ இந்த மூவி பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் மலையாளம் லாங்குவேஜ் ஆக்ஷன் ட்ராமா ஃபிலிம். அது blockbuster run over 200 days considers one of the best movies in Mammootty's career. ஓகே, கண்டிப்பாக அந்த வீடியோவில் இதுவும் ஒன்று இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம், ஃபுல் ஆக்ஷன் பிளாக் மாட்டிருக்கு, ஃபுல் என்ஜாய்மெண்ட் தான் போல நீ. ஸோ துருவம் ரியாக்ஷன் போல எத்தனை படம் பேர் போட்டாங்க, அதே படம் இல்லை அவ்வளோதான். தேங்க்ஸ் டு தான் கிடையாது. லைவ் சொன்னா சுரேஷ் கோபி ரொம்ப நாள் சார் படம் பார்த்துருக்கு. விருப்பம் போடலையப்பா. രാമയ്യൻ? ആമാ സാർ. വാ. ഇതിനു മുമ്പ് എത്ര പേരെ നീ കഴിവിലേറ്റിട്ടുണ്ട്? 8 பேர் சார். എവിടെയൊക്കെ വെച്ച്? 3 பேர் வேலூர்ல, மீதி மதுரையில. கடலை சாப்பிட்றீங்களா? உடம்புக்கு நல்லது சார். அதான் കയർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടോ? கொண்டு வந்துருக்கேன், ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் கயிறு. இது ஆட்டோ மணிக்கா தயார் பண்ணிச்சு, அவனுக்கு நேரம் வரல. என்னடா இது என்ன வேலை? പിന്നെ കയറ. தூக்கு தண்டனை போடுறது இதுரா போடுறவரு நம்ம சிவம் போயிரும் போல இருக்கு சார். நான் யாரோ தூக்குல போடணும். നിന്റെ തന്തയ്ക്ക് அவர் போய் 10 வருஷம் ஆச்சே. കേട്ടിട്ടുണ്ടോടാ മരക്കാരെ കുറിച്ച്? எந்த மறைக்காரு? இந்த കരുവാട് വെക്കുന്നത് അവരാ. കരുവാട് വിൽക്കണ മരക്കാരല്ല. നിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് കയറ്റി വിട്ടോ പറഞ്ഞില്ലേ ഹൈദർ മരക്കാരെ കഴിവിലേറ്റേണ്ടെന്ന്? ஹைதரா இருந்தாலும் யாரோ இருந்தானே, எல்லாருக்கும் இந்த கயிறு தான். ഇവൻ ജീവനോട് നിർബന്ധം. അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഒന്നും പറയാത്തത്. ദില്ലിക്ക് രക്ഷിക്കട്ടെ. തന്തേനോട് ആവശ്യത്തി 8 വർഷം. അയ്യോ ஆக்ஷன் ட்ராமா போட்டாங்க. மமுக்கா இருக்கு ஒரு லாரியில். சரி, நான் போகும்போது ரோட்ஸ் இப்படி தாண்டா இருந்தது. அந்த டேர்னிங், எந்த டேர்னிங் இருந்தாலும் ஸ்லோ பண்ணி தான் அந்த பக்கம் எது வரும்னே தெரியாது. மழைல எப்படி இருக்கும்னா நம்ம மழை பக்கம் இருந்தா போறாளடா, F4 ட்ராக் மாதிரி இதா. நம்ம இப்படி டர்ன் பண்ணுவோம்டா. டர்ன் பண்ணும்போது என்னன்னா அந்த சைடுல இருந்து சைடுல வந்து மேலே ஏறுறதுக்கு ஒரு ரோடு போகும். அது இதுக்கு கடுப்பு. ஏன்னா இப்போ ரோட்ல போகும்போது நீ சைட் மிரர்ல பாத்துக்கலாம் யாராவது வராங்களா ஃப்ரண்ட்ல பாத்துக்கலாம். அதுல வந்து மேல இருந்து இப்படி இறக்குவாங்க. രണ്ടുപേരും സ്പോട്ടിൽ വെച്ച് തന്നെ മരിച്ചു. ആരാച്ചാർ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിലുണ്ട്. ஒரு மட்டும் போச்சினாரா? മിസ്റ്റർ ജോസ് തരുമാൻ, ആരാച്ചാർക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട്? ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞോ? സോറി സർ, രാമയ്യൻ ഇസ് ഡെഡ്. போட்டு சொல்றாங்க. விஜயராகவன் அவர் தானே அது அப்படிங்கிறாரு. എന്താ ഹൈദർ മരക്കാരെ തൂക്കാൻ വേണ്ടി തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും വന്ന രാമയ്യൻ എന്ന ആരാച്ചാർ ആക്സിഡന്റിൽ പെട്ട് മരിച്ചു. ആ വിവരമൊക്കെ മന്ത്രി കൊല്ലത്ത് വെച്ച് തന്നെ അറിഞ്ഞു. ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന 2 ജയിൽ ജീവനക്കാരും മരിച്ചില്ലേ? DIG എന്താ ആദ്യം പറയാഞ്ഞത്? അതൊരു ആക്സിഡന്റ് ആണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല സാർ. ഹൈദരുടെ ആളുകൾ அருள் போட்டு ആ ലോറി ഡ്രൈവർ ഇപ്പോൾ പോലീസിന്റെ കസ്റ്റഡിയിലില്ലേ? ഉണ്ട്. മറ്റേതെങ്കിലും സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു എക്സിക്യൂഷണറെ ജയിലിൽ നിന്നും ആരാച്ചാർ വരാമെന്ന് കേട്ടിട്ട് ഇതുവരെ വന്നില്ലല്ലോ. ഹൈ പ്രൊഫൈൽ
அவங்களுக்கு അല്ലെങ്കിൽ ഒരു வந்து കാര്യം ചെയ്യ്. உள்ளூர்ல இருந்து എല്ലാം തേനി ഒരു അക്ഷയപാത്രം ஏன்னா, ഉള്ളൂ. തന്റെ സുഹൃത്ത് வெஞ்சன்ஸ் നരസിംഹമന്നാടിയാ. പറ நம்மளோட இந்த ആരാച്ചാരെ படம் എവിടെന്നെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് വരാൻ. பார்த்துருக்கோம் എം എൽ എയോട് ചോദിച്ചില്ല. ஆரியா நம்ம வந்து ஜெயில்ல தூக்குல ஆராய்ச்சியாரை போடணும் குறித்து விஜய் ഒരു சேதுபதி വിവരവുമില്ല. கூட்டு ആ. வந்தாங்க. ജയിലിലുണ്ടായിരുന്ന അതുதான். അറ്റത്ത് അയാളെ കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ച് നോക്കി. പെൻഷനായതിനു ശേഷം ആളവിടെ താമസം മാറി. എവിടേക്കാണ് മാറിയതെന്ന് നാട്ടുകാർക്ക് പോലും അറിയില്ല. ഡെത്ത് വാറന്റ് ആയി കഴിഞ്ഞതാ. അതുകൊണ്ട് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ആരാചാര്യ അന്വേഷിച്ചു പോണം. പകരം ഒരാളെ കിട്ടുന്നത് വരെ എക്സിക്യൂഷൻ നീട്ടിവെക്കുക. யார் மம்முக்கு அதான் எழுதுறா ഡെത്ത് വാറന്റ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആകാശമൊന്നും ഇടിഞ്ഞു വിടാൻ പോകുന്നില്ലല്ലോ. യുമേക്കോ அப்படியா கூட்டு வருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா മിസ്റ്റർ മാരാർ, സാർ, ആ മിസ്റ്റർ മാരാർ, നമ്മുടെ ഡോഗ് സ്ക്വാഡിൽ ഒരു പട്ടി പ്രസവിച്ചു എന്ന് കേട്ടു. എന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ഒരു പട്ടിക്കുട്ടിയത്. സാർ, எதுக்கு அது செலக்ட் பண்றேன் ഇവിടം മുതലാണ് കാമാക്ഷിപുരം ഗ്രാമം ആരംഭിക്കുന്നത്. നരസിംഹ മന്നാടിയാരും സാറും തമ്മിൽ വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള പരിചയമാണ്. ഞാൻ മന്നാടിയാരെ കാണുന്നത് എന്റെ സ്വന്തം സഹോദരനെ പോലെയാണ്. മന്നാടിയാർ മാത്രമേ ജീവിതത്തിൽ എന്നെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളൂ. ഇപ്പോഴുള്ള മന്നാടിയാരുടെ മുത്തച്ഛന്റെ കാലത്ത് കാമാക്ഷിപുരം നാട്ടുരാജ്യമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരും നരസിംഹ മന്നാടിയാർ എന്ന് തന്നെയായിരുന്നു. 10-70 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ചെങ്കോലും കിരീടവും വെച്ച് ഈ കാമാക്ഷിപുരം ഭരിച്ചിരുന്ന നാടുവായി. അന്ന് ഈ നാട്ടുകാർക്ക് നീതിയുടെയും ധർമ്മത്തിന്റെയും പ്രതിരൂപമായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ആ മുത്തച്ഛന്റെ തനി പകർപ്പാണ് ഇപ്പോഴത്തെ മന്നാടിയാർ. ஐயோ രൂപത്തിൽ മാത്രമല്ല, സ്വഭാവത്തിലും. அவர்தான் മുത്തച്ഛന്റെ மம்முக்கு പുനർജന്മമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നരസിംഹ മന്നാടിയാരെന്ന് ഈ കാമാക്ഷിപുരത്തെ ജനങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. കുട്ടിനായർ അക്ഷയപാത്രമാണെന്ന് കളിയാക്കി പറഞ്ഞില്ലേ? ஜோஷியா இல்ல எம் மணிடா அது. மணி அது மத்திய பருத்து பகலாக படிக்கிறான்டா. இதுதான் ஜோஷி இல்ல. ம். ஏய் பலால பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல ஆள்றா நானு. வந்துட்டீங்களா? விக்ரம்ல கேமியோடா எனக்கு தெரிஞ்சு விக்ரம் Excited தான் அந்த for இது விக்ரம். நினைக்கிறேன். ஹைதரா கைதின்னு நினைக்கிறேன். தம்மு தானே வச்சுருந்தாரு அவரு. அதெல்லாம் பண்ணவே கூடாது. അരുത്. കാരണമില്ലാതെ ആ മണി ഉപയോഗിക്കരുത്. ഇത് സമയം അറിയിക്കാനുള്ള നാഴികമണിയാണോ? അല്ല സാർ, ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശം വേറെയാണ്. ഈ ഗ്രാമത്തിലുള്ള ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഏത് അർദ്ധരാത്രിയിൽ ഈ മണി ഉപയോഗിക്കാം. മണിയടിച്ചവർ ആരായിരുന്നാലും അതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്തായിരുന്നാലും അതിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടേ ഈ വീട്ടിലുള്ളവർ ജലപാനം കഴിക്കും. തലമുറകളായി തുടർന്നു വരുന്ന ഈ സമ്പ്രദായം ഇന്നും തുടരുന്നു. ഇന്നും ഇക്കാലത്തും? അതെ, ഭരണസമ്പ്രദായങ്ങളൊക്കെ മാറിയെങ്കിലും കാമാക്ഷിപുരംകാർക്ക് മന്നാടിയാർ ഇപ്പോഴും രക്ഷിതാവ് തന്നെ. ഇപ്പോഴും ഈ മണി ആരെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടോ? ധാരാളം. ഈ മണി ഉപയോഗിച്ചവരുടെ കഥകൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ചരിത്രം തന്നെ എഴുതേണ്ടി വരും. അടുത്ത കാലത്ത് നടന്നൊരു സംഭവം ഇപ്പോഴുള്ള മന്നാടിയാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. നരസിംഹ മന്നാടിയാരുമായിട്ട്? അതെ, ഈ ഗ്രാമത്തിലുള്ളൊരു ചിദംബരം ഇപ്പോഴത്തെ മന്നാടിയാരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും കുറെ രൂപ കടം വാങ്ങി. പറഞ്ഞ സമയത്ത് തിരിച്ചു കൊടുത്തില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, മന്നാടിയാർ കൊടുത്ത പല അവധിയുമായി മുടക്കി. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം இந்த ஷாட் உதா இவரு பேசுவார்ல, ஜோர்ஜ் ஜார்ஜ். கேப்ஷன் என்ன லேடி போட்டிருந்தாங்களா? நம்ம பச்சை நம்ம படிக்கல. சந்தேஷம் அந்த டைம்ல இது யாரோ அடிக்கிறாங்க. தம்பி நினைக்கிறேன் ஜெயராமங்களா? ആരാനിയാ മണിയടിച്ചേ? അറിയില്ല ചേട്ടാ. கடன் கொடுக்குறது வச்சுட்டு போயிட்டாங்களா? வீட்டு பத்திரம் எல்லாத்தையும் வச்சுட்டு போயிட்டாங்க. யாரோ கொடுக்கணும்னு சொல்லியிருந்தாங்களா? இவர் கடன் குத்துந்தாரு, ரிட்டர்ன் பண்ணாம.
ஃபெமுலஸ்னு இருக்குது. ஃபெமுலஸ்னு இருக்குது. போய் 45 வயசுடா. ஆ நான் பார்த்தா அப்படி தெரியல. ആരെയെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ടിരുന്നെങ്കിൽ അടിയൻ അങ്ങോട്ട് വരുമായിരുന്നു. ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഇരിക്കാൻ കൂടി ഒന്നും വേണ്ട. ആരായി കത്തെഴുതിയത്? കത്തോ? എനിക്കൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ തമ്പുരാനെ. ആരാ? മൈഥിലി? മൈഥിലി എന്റെ മോള. വിളിക്കണം. கௌதமி பேர் கூட சொல்லல. போடவே இல்லையா? ഈ കത്തെഴുതിയത് നീയാണോ? ഒന്ന് വായിക്കാൻ. നരസിംഹ മന്നാടിയാർ തമ്പുരാൻ അറിയുന്നതിന് മുഴുവൻ വായിക്കാൻ. ഇത് മമ്മൂക്ക വയസ്സാണാടാ. കച്ചവടത്തിൽ മുൻപരിചയമില്ലാത്ത അടിയന്റെ അച്ഛൻ അങ്ങയിൽ നിന്നും വായ്പ വാങ്ങിയ കാശ് അറിവില്ലാത്ത കച്ചവടം ചെയ്ത് മുഴുവൻ കളഞ്ഞു കുളിച്ചു. മഹാമനസ്കനായ അങ്ങ് പല അവധികളും നൽകിയെങ്കിലും അച്ഛന് വാക്ക് പാലിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. വാങ്ങിച്ച തുക ഒരിക്കലും തിരിച്ചു തരാൻ കഴിയില്ല എന്നറിയാമായിരുന്ന അച്ഛൻ ആ സത്യം അങ്ങയോട് തുറന്നു പറയാതെ വീണ്ടും വീണ്ടും അവധി ചോദിച്ചത് അങ്ങയോടുള്ള ഭയം കൊണ്ടാണ്. അങ്ങയെ പേടിച്ച് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ആകെ തളർന്നു. ഈ വീട്ടിൽ ആകെ വിലപിടിപ്പുള്ള എന്റെ ആഭരണങ്ങളും ഈ 10 സെന്റ് പുരയിടത്തിന്റെ പ്രമാണവും ഈ കത്തിനോടൊപ്പം വച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവ വിറ്റ് കിട്ടുന്ന പണം അങ്ങയ്ക്ക് തരാനുള്ള പണത്തിന്റെ ഒരംശം പോലും ആകില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം. മറ്റൊരു പോംവഴി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങ് കനിയണം. വിനയത്തോടെ ചിദംബരത്തിന്റെ മകൾ മൈഥിലി. അച്ഛൻ അറിയാതെയാണ് ഞാൻ ഈ കത്തെഴുതിയത്. കത്തവിടെ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ആരെങ്കിലും വരുന്നതിന് മുമ്പ് നീ എന്തിനാ ഓടിക്കളഞ്ഞത്? നിന്റെ സ്വർണവും ഈ വീടും വിറ്റാൽ കിട്ടുന്ന തുക കഴിച്ച് ബാക്കി കട എങ്ങനെ വീട്ടാനാ ഭാവം? അത് ഞങ്ങൾ കൂലിവേല ഏതെങ്കിലും വീട്ടും തമ്പുരാനെ. ഞാൻ അവളോടാ ചോദിച്ചത്. നീ തന്നെ പറയും. തമ്പുരാൻ എന്ത് ജോലി തന്നാലും ഞങ്ങൾ ചെയ്തോളാം. നരസിംഹ മന്നാടിയാരുടെ ഭാര്യ ആയിരിക്കാൻ നിനക്ക് സമ്മതാണോ? കല്യാണം പറയുന്നത് അങ്ങയുടെ നിഴലറ്റത്ത് പോലും നിൽക്കാനുള്ള യോഗ്യത ഞങ്ങൾക്കില്ല. എടയങ്ങടെ കുലവും ഗോത്രവും ഒന്നും ഞാൻ ചോദിച്ചില്ല. വിവാഹം തീരുമാനിച്ചത് മന്നാടിയാരാ. മൈഥിലിക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടാണെങ്കിൽ അടുത്ത ശുഭമുഹൂർത്തത്തിൽ കാമാക്ഷിപുരം ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ച് അവള് നരസിംഹ മന്നാടിയാരുടെ ഭാര്യയാവും. நமக்கு என்ன சொல்றதுன்னு தெரியல. அந்த பேசினாரு கல்யாணம் பாட்டுல. உன் தைரியம் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு. தம்புரான் பொண்டாட்டிட்டா கூடவே பொறுப்புகளும் வரும். பொறுப்புகளும் இருக்கும். சாவி கையில கொடுப்பாரு. நெத்திலியா தம்புரான் யாரும் இல்லைன்னு தெரியல. இந்த மாதிரி இது ஹைதர் தான் நீ. ആദ്യം അവർ വരാൻ തയ്യാറായതാ. തൂക്കേണ്ടത് ഹൈദർ മരക്കാരെയാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ ഒരു മറുപടി പോലും പറയാതെ അവർ പിന്മാറി. അവസാനം തമിഴ്നാട് ഹോം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ കാല് പിടിക്കേണ്ടി വന്നു. അങ്ങനെയാ രാമയ്യനെ അയച്ചത്. പക്ഷേ അവനെവിടെയായിരുന്നാലും ശരി കണ്ടുപിടിച്ചേ പറ്റൂ.
ഞാൻ സർവീസിൽ നിന്നും റിട്ടയർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് മരക്കാരുടെ ശിക്ഷ നടപ്പാക്കണം. ഞാൻ സർവീസിൽ നിന്നും റിട്ടയർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് മരക്കാരുടെ ശിക്ഷ നടപ്പാക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ PSC വഴി எதுக்குடா எக்ஸிகியூஷனரு ஆமாண்டா ரொம்ப கஷ்டம்டா. ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ വരും. மென்டல் ஹெல்த் എവിടെയുണ്ടെങ്കിലും തേടി പിടിക്കാൻ കഴിവുള്ള ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ஒரு ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് உயிர் எடுக்கிறடா, எத்தனை பேர் வந்து வில்லிங்கா வருவாங்க அதுல. புரியுதா? സൈക്കോ കൊലകാരാണോ? ഭൈരവൻ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് സാർ. താമസം എവിടെയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു. വെരി ഗുഡ്. ആളിപ്പോ എവിടെയുണ്ട് സാർ? മിസ്റ്റർ രാംദാസ്, ഞങ്ങൾക്ക് അല്പം പേഴ്സണൽ മാറ്റേഴ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട്. പച്ചയാ തട്ടിയിരാ. താൻ ആരാച്ചാരെ വിളിക്കാമെന്ന് പോകണ്ട. വെറും ഒരു സബ് ഇൻസ്പെക്ടറായ നരിമാൻ ഈ കാക്കിക്കുള്ളിൽ ഒരുപാട് വളരാൻ ഹൈദർ തന്നതാണ്. പറയണം. സോറി സാർ. ഹൈദറിനെ തൂക്കിക്കൊല്ലുന്ന ദിവസം വേളാങ്കണ്ണി പോയി തല മൊട്ടയടിക്കാമെന്ന് നേർച്ച ചേർന്ന് നടക്കുന്നവനാ ഞാൻ. നിന്റെ സർവീസ് ചെയ്യാൻ ചുവന്ന വശി വീണിട്ടില്ല. ഇനി അങ്ങോട്ട് ചോക്കുന്നതാ എനിക്കിഷ്ടം. ആ, നാളെ സാർ കണി കാണുന്നത് ആരാച്ചാരുടെ മുഖമായിരിക്കും, ഭൈരവന്റെ മുഖം. എന്തുപറ്റി? ഒന്നുമില്ല. സ്വാമിനാഥേട്ടനും വേറെ 1-2 പേരും താഴെ കാത്തിരിക്കുന്നു. അമ്പലത്തിലെ താലപ്പൊലിയെ കുറിച്ച് എന്തോ പറയാനാ. ഞാനിപ്പോ ആരും കാണില്ല, നല്ല സുഖമില്ലാന്ന് പറഞ്ഞേക്ക്. ഇങ്ങനെ പുറത്താർക്കും മുഖം കൊടുക്കാതെ ഇരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോ കണ്ടു നിൽക്കുന്ന മറ്റുള്ളവർക്ക് അതിന്റെ വിഷമം. മന്നാടിയാർക്ക് 1000ാമത്തെ അതിഥിയും ആദ്യത്തെ അതിഥിയാണെന്ന് ഞാൻ എന്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. നീ അവരോട് സംസാരിച്ച് എന്താ വേണ്ട ചച്ചി? அது ஒரு படத்துல நாசரும் நாசர் நம்பர் நெப்போலியனும் இன்னொருத்தரும் நடிச்சிருவாங்க, சரத்குமாரும். தென்காசி பட்டேல் அந்த படத்துல வர மாதிரி இருக்கிறாங்க 2 பேரும். தென்காசி பட்டினம் மிஸ் ரீமேக் ஆஃப்னு கமெண்ட் பண்றாங்க. தெரியும். ഒരു വല്ലായ്മ. വീരനെ പോകാൻ അനുവദിക്കുന്നതായിരുന്നു. ആരായി ആ സമയത്ത്? ഞാനാ മാരാരാ. ക്ഷമിക്കണം, അല്പം കുടിച്ചിട്ടുണ്ട്. വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട ആ ഭൈരവന്റെ താമസ സ്ഥലം കണ്ടുപിടിച്ചത്. അവനെ വിളിക്കാൻ ചെന്ന ജോസ് നരിമാനോട് അവൻ തീർത്തും പറഞ്ഞു. പൊൻപണിയേട്ടാ, എന്തോ ഭദ്രനോട് വണ്ടി ഇറക്കാൻ പറയും. വേണ്ട, യാത്രയ്ക്ക് പുറപ്പെടുമ്പോ വേണ്ടാത്ത വർത്തമാനം ഒന്നും വേണ്ട. கார் ஓட்ட விட்டு ஆமாண்டா. அப்போ வந்து ரொம்ப சின்ன எல்லா சின்ன சின்ன ரோல்ஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாரு. சொல்லும் போது എന്തുക്കോ ആരാച്ചാർ എന്ന് പറയുന്നവൻ അത്രയ്ക്ക് VIP ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്ന് കണ്ടേക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. എനിക്ക് വയ്യ ഏമാനെ. 2 ദിവസം മുമ്പ് മറ്റൊരു ഏമാൻ വന്ന് കണ്ടപ്പോ ഞാൻ എല്ലാം പറഞ്ഞതാ. ഭൈരവ, വിധിക്കാനുള്ള അധികാരമേ ജഡ്ജിക്കുള്ളൂ, കൊല്ലാനുള്ള അധികാരം തനിക്കാ. ഇല്ല, കൊല്ലുന്ന പണി ഞാൻ നിർത്തി ഏമാനെ. തൂക്കാൻ വിധിച്ച ജഡ്ജിക്കില്ലാത്ത നൊമ്പരം തനിക്കെന്തിനെ? ജഡ്ജിക്ക് സ്വർണ്ണപ്പേന കൊണ്ട് കണ്ണും പൂട്ടിയിരുന്ന് എഴുതിയാ മതി. ഈ ലോകത്ത് ആരാച്ചാരോളം സുഹൃതം ചെയ്തവര് ആരും. ഈശ്വരൻ ഭൂമിയിൽ സ്വയം ഇറങ്ങി വന്ന് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാ നിങ്ങളിലൂടെ ചെയ്യുന്നത്. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഒരു കൊലയാളിയെ തൂക്കിക്കൊല്ലാൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന 150 രൂപ വളരെ തുച്ഛമായ കൂലിയാ. പഠിക്കണ്ട, ഉറങ്ങി പറയാം. പണം വേണ്ട ഏമാനെ, എനിക്ക് എന്റെ ജീവനാ വലുത്. മാപ്പാക്കണം. നീ പോയാ? ഇയാൾക്ക് പോയെങ്കിൽ ഞാൻ വരാം. നിങ്ങളാരാ? ഞാൻ കാശി, എന്റെ ചേട്ടായ ഭൈരവൻ. നിന്നെ ആരാ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചത്?
ചേട്ടായി ദൈവം തന്ന ഭാഗ്യം തട്ടിക്കളയല്ലേ. മാലോകര് ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇപ്പൊ മറ്റേ പണിക്കൊന്നും പോണില്ലെന്ന്. ആളുകളെ തൂക്കി കൊല്ലുമ്പോ കിട്ടുന്ന സുഖം കൊട്ട വിറ്റാ കിട്ടുവോ? ചേട്ടായിക്ക് ഭയങ്കര പെൻഷൻ. ഇതിനു മുമ്പ് ആരെങ്കിലും നീ കൊന്നിട്ടുണ്ടോ? ഒരാടിനെ കൊന്നുണ്ട്. ആളെ തൂക്കാൻ അറിയാമന്നെ. ചേട്ടായിയുടെ കൂടെ ഞാൻ അസിസ്റ്റന്റ് ആയി പോയിട്ടുണ്ട്. തൂക്കത്തിനുള്ള കയറ് വെണ്ണ പുരട്ടി പിരിക്കണതും കുല്ല ഉണ്ടാക്കണതും പിൻകെട്ട് കെട്ടണതും ഒക്കെ ഞാൻ തന്നെയാ. ചുമ്മാ ലിവർ വലിക്കണ പണിയെ ചേട്ടായിക്കുള്ളൂ. ഏമാനെ പ്രാന്താ. ഒന്ന് അകത്ത് പോടും. ആണുങ്ങളായ ഉശിരി വേണം. ഉയിര് പോയാലും ഉശിരി കളയരുത്. മുത്തച്ഛന് മഹാരാജാവായിട്ട് കൽപ്പിച്ചു തന്ന കുലത്തൊഴില് ഇനി ഞാൻ കൊണ്ടു നടക്കാം. ഒരുപാട് പേരെ കൊന്ന ഹൈദരെ തൂക്കിലേറ്റിയത് കാശിയാണെന്ന് നാളെ ചരിത്രം പറയും കേട്ടാ. പൂജയും വഴിപാടും കഴിച്ച് റെഡി ആയിരിക്കും. നാളെ ജോസ് തരുമാനയാക്കാം. അയ്യോ എന്റെ അമ്മ അത് പറ്റില്ല. ഇതെന്റെ കന്നി തൂക്ക. 3 ദിവസത്തെ പൂജയും അവസാനത്തെ ദിവസം ഞങ്ങളുടെ ഭഗവതിക്ക് ഒരു കോഴിക്കുരുതി വേണം. ആയിക്കോട്ടെ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി. ആ ഇത് വെച്ചോളൂ. அப்ப நான் போட்டேன். இவருக்கு என்னடா லாபம்? இவரு சொந்த பணம் குத்தலாம் பண்றாரு கவர்மெண்ட்டுக்கு. அவர் வந்து ராஜா பரம்பரைடா. കൈ കാശ് കൊടുക്കുறாரு. ആരാത്തർക്ക് വരാൻ പറ്റും. അതുവരെ നീ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവണം. കാശി ആരാച്ചാരായി സെൻട്രൽ ജയിലിൽ എത്തുന്നത് വരെ അവൻ സുരക്ഷിതനായിരിക്കണം. ஒரு டப்பிங் ஆர்டிஸ்ட் ஒரு டயலாக் கூட பேச மாட்டேங்கிறாங்க. இல்ல ஜியான் ஃபர்ஸ்ட் டப்பிங் ஆர்டிஸ்ட் தான். சரி. அவர் தான் நீ வச்சுட்டு இருக்க. നമസ്കാരം മന്നാടിയാർ. മന്നാടിയാർക്ക് എന്നെ മനസ്സിലായോ? ശ്രീനാഥ്, മന്നാടിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വീരസിംഹന്റെ ഈ കാറ് വാങ്ങിയത് ഞാനാ. ഇപ്പൊ ഓർക്കുന്നു? ജയറാം ഇല്ലാമ இன்னுം ബ്രദേഴ്സ് இருக்காங்க. ഈ കാറ് വന്ന് കേറിയ മുതല് ജയറാം ഇല്ലാമ ഒരു ബ്രദർ இருக்காருன்னு நினைக்கிறேன். വീരൻ എന്തായാലും നല്ല ഐശ്വര്യമുള്ളവനായിരുന്നു. ഇല്ല പൊളുകുറാ. ചേട്ടാ ഒന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കുന്നോ? ഐശ്വര്യമായിട്ടൊന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കി. എങ്ങനെയുണ്ട് വണ്ടി? കൊള്ളാം. പക്ഷെ നമ്പർ കൂട്ടുമ്പോ 8 കിട്ടുന്നത്. 9 ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഏത് നമ്പറായാലും ഒരു കുഴപ്പമില്ലെന്ന് പെൺമണിയേട്ടാ. അല്ല ശരിയാ, ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ. എന്നാൽ 9 ആയിരുന്നെങ്കിൽ എങ്ങനെ? നന്നായി. അമ്പലത്തിൽ കൊണ്ട് പൂജിച്ചോളൂ. ஒரு ஷாட் கூட வேஸ்டா இல்ல சொல்ல முடியலடா. தேவயானி திரும்பறாங்க. யாரு? தேவயானியா? இன்டர்நெட். പുതിയൊരു കാറ് മേടിച്ചു, പൂജിക്കാൻ കൊണ്ടുവന്നു. ആയിക്കോട്ടെ. തിരുമനി ഓ, ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് കീർത്തനം പാടിയ കുട്ടിയതാ. പൂവത്തെ കുഞ്ഞിക്കണ്ണന്റെ മോളാ. കുഞ്ഞിക്കണ്ണന്റെ മോളല്ലേ? അതെ. എന്താ പേര്? മായ. ചെറുപ്പത്തിലെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലേ? 4 വർഷമായിട്ട് മ്യൂസിക് അക്കാഡമി പഠിക്കായിരുന്നു. ഇപ്പോഴാ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞത്. ഞാൻ ഊഹിച്ചു. പിന്നെ കീർത്തനം നന്നായി. എന്നെ മനസ്സിലായില്ലേ? മനസ്സിലായി. ഞങ്ങളുടെ തമ്പുരാന്റെ അനിയനല്ലേ? മൈഥിലി ചേച്ചിക്ക് സുഖം തന്നെയല്ലേ? ഏട്ടത്തിയമ്മ അറിയോ? നന്നായി അറിയും. മന്നാടിയാരുടെ സ്കൂളിലാണ് ഞങ്ങൾ പഠിച്ചിരുന്നത്. കല്യാണക്കാര്യം മൈഥിലി ചേച്ചി എനിക്ക് എഴുതിയിരുന്നു. എക്സാം ആയതുകൊണ്ട് വരാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഞങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് വലിയ വെച്ച കുതിരവണ്ടിയിൽ മന്നാടിയാർ പോകുന്നത് നോക്കി നിന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൽ കയറണമെന്ന് മൈഥിലി ചേച്ചിക്ക് വലിയ മോഹമായിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ തമ്പുരാന് വലിയ മനസ്സാ. അതെവിടെ പെരിയ മനസ്സുമാണ്. அதே ஷர்ட் 2 வாட்டி யூஸ் பண்ணாங்க. பாடிக்கிட்டு இருக்கியா? சொல்லுவீங்க. அடா வந்துட்டாங்களா? என்ன வந்து பாடிங்கிறாங்க. அவர் போய் உடனே கூட்டின்னு வந்தாரு. இந்த மாதிரி கோயிலில் கூட்டின்னு வந்துட்டு
நீ வான்னு வந்து அந்த கன்ஃபியூஸ் ஆகுது எனக்கு. நம்ம மறந்துடணும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண மலையாளம் மறந்துடும். பொறுப்பு இல்லை. அது கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுற மலையாளம் சப்டைட்டில் கான்ட்ராடிக்ட் ஆகுது ரொம்ப. என்னடா நடக்குதுங்க. என்ன இது தம்பி நீ பாட்டு பாடுனதே தெரிஞ்சது. இப்ப இருக்கிற ஃபேமிலில யாரு வந்து பிரச்சனை பண்றாங்க தெரியலையே. இப்ப மம்மட்டி வந்து இங்க தம்பியை பாரு பிடிச்சிட்டேன் இல்ல மம்மட்டி அதான் ஆட்ரியே ஆட்டத்துக்கு இந்த பேர் சேர்த்தாடுறாங்க. நல்லா இருக்கிற குடும்பத்துக்கு எதுனா இந்த தம்பி அப்புறம் കൊച്ചി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. കൊച്ചി എന്താ കുട്ടിയുടെ പേര്? മൈഥിലി, പുലർച്ചെ ഞാൻ പൂവത്തെ കുഞ്ഞിക്കണ്ണേട്ടന്റെ വീട് വരെ ഒന്ന് പോവാ. എന്തിനാ? വെറുതെ ഒരു സംബന്ധാലോചനയ്ക്ക്. വിരോധമുണ്ടോ? ഹേയ്, ഒരു വിരോധമില്ല. ആർക്കാ? മൈഥിലി, നമ്മുടെ ഇളം തലമുറയ്ക്ക് ആ വീട്ടിലെ കുട്ടി ചേരുവോ? ഒന്നാന്തരായിട്ട് ചേരും. പാട്ട് പാടുമ്പോ അനിയന്റെ ചേഷ്ടയൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടു. അയ്യേ, ഇരിക്കവിടെ. ഈ ചേട്ടന്റെ ഒരു കാര്യം. അല്പം ധൃതി കൂടിയാലും മന്നാടിയാർമാർക്ക് തെറ്റുപറ്റാറില്ല. അവിടെ നിനക്ക് ഇഷ്ടായോ? ചോദിച്ചിട്ടില്ലേ? പോയല്ലോ പിന്നെ. പിന്നൊരു കാര്യം, ആ കുഞ്ഞിക്കണ്ണന്റെ കുടിശ്ശിക കുറച്ച് ബാക്കിയുണ്ട്. നാളെ കാണുമ്പോ അതുകൂടി. നന്നായി. കല്യാണാലോചനയ്ക്കിടയ്ക്ക് കാര്യം ചോദിക്കുക. കൊടുക്കാനും കിട്ടാനുള്ള കണക്കേ ഉള്ള ഓർമ്മ. എന്റെ ഈശ്വര, എന്താ ഞാനീ കേക്കണേ? അപ്രതീക്ഷിതമായി മന്നാടിയാര് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ഇട്ടിവിട്ടേച്ച പോലെയായി. എന്നെ പരീക്ഷിക്കൊന്നും അല്ലല്ലോ. കുറച്ചു ദിവസം മുമ്പ് അവളുടെ ജാതകം ഒരു ജോലിച്ചത് കാണിച്ചപ്പോ വളരെ വലിയ നിലയിൽ കഴിയാനുള്ള യോഗം പറഞ്ഞതേ. ഞാൻ അത്രയ്ക്ക് വിശ്വസിച്ചില്ല. ഇനിയിപ്പോ മന്നാടിയാരുടെ യുക്തം പോലെ ആവട്ടെ. അപ്പോ ഞാൻ അടുത്തൊരു മുഹൂർത്തം കുറിക്കട്ടെ? ആയിക്കോട്ടെ. നല്ല മുഹൂർത്തം ഉണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞത്. 14-ാം തീയതി തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ. അല്പം സാവകാശം കിട്ടുമല്ലോ. നമ്മുടെ കല്യാണം പെട്ടെന്നായതുകൊണ്ട് വിചാരിച്ച പോലെ ഒന്നും ആയില്ല. വീരന്റെ അങ്ങനെ പോരാ, കേമാക്കണം. 3 ദിവസത്തെ കല്യാണം. മുറ്റത്ത് നെടുമ്പുര ഇടണം, ഊരടച്ച് വിളിക്കണം. ഇതുപോലൊരു കല്യാണം നടക്കും. നീ കൂടെ ഒക്കെ നോക്കണം. ഇപ്പോ അമ്മയുടെ സ്ഥാനത്ത് നീയാ. മനസ്സിലായി. ഞാനത് ആരാ? ആരാ? എന്താ? ഫ്ലാഷ്ബാക്ക്. എന്റെ പേര് ഭദ്രൻ. അടുത്ത ഗ്രാമത്തിലെയാ. കോയിക്കലെന്ന വീട്ടുപേര്. എന്താ കാര്യം? ഞാൻ ഈ ഗ്രാമത്തിലെ ഒരു പെൺകുട്ടിയുമായി സ്നേഹത്തിലാണ്. ഇപ്പൊ അവളുടെ അച്ഛൻ അവളുടെ സമ്മതം കൂടാതെ മറ്റൊരു വിവാഹം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഗ്രാമത്തിലെ പെൺകുട്ടിയോ? എന്താ അവളുടെ പേര്? ആരാ അവളുടെ അച്ഛൻ? പെൺകുട്ടിയുടെ പേര് മായ. അവളുടെ അച്ഛന്റെ പേര് പൂവത്തിൽ കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ. അനാവശ്യം പറയരുത്. മായയുടെ സമ്മതം കൂടാതെ. അതെ, ഞാൻ നാട്ടിലില്ലായിരുന്നു.
കുറച്ച് ദൂരെ എനിക്ക് ജോലി. മായയുടെ കത്ത് കിട്ടിയപ്പോഴാ വിവരം അറിയുന്നത്. അവളുടെ അച്ഛനെ കണ്ടിട്ട് കാര്യമില്ല. അതുകൊണ്ടാ മന്നാടിയരെ കാണാൻ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നത്. മായയെ കൂടാതെ എനിക്ക് ജീവിക്കാനാവില്ല. അവൾക്കും ദയവായി ഞങ്ങളെ പിരിക്കരുത്. തുമ്പിക്കറാன்ட்டு ഏത്തി വിട്ടിച്ചു. നീ പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ സത്യമാണോ? പാതിരായ്ക്ക് മന്നാടിയാരെ വിളിച്ചുണർത്തി ഞാൻ കളവ് പറയില്ല. അവള് മറിച്ച് പറഞ്ഞാലോ? എന്ത് ശിക്ഷ തന്നാലും സ്വീകരിച്ചോളാം. മന്നാടിയാർ തന്നെയല്ലേ ചോദിക്കുന്നതെന്ന് ഭയം വേണ്ട. നിശ്ചയിച്ച കല്യാണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പരിഭ്രമവും വേണ്ട. എനിക്കറിയേണ്ടത് സത്യാണ്. ഇവൻ പറയുന്നത് വാസ്തവാണോ? കണ്ട എരപ്പാളികൾ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ച് കുഞ്ഞിക്കണ്ണനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചില്ല. ആരെയും ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല. തുറന്നു പറഞ്ഞോളൂ. പറഞ്ഞത് സത്യമാണ്. எங்க வீட்டுல வந்து பாட்டு பாடுங்க. தம்பி കുട്ടിയുടെ സമ്മതം കൂടാതെയാണോ ഈ വിവാഹം നിശ്ചയിച്ചത്? നിന്നെ ഞാൻ ഞാൻ പലവട്ടം ചോദിച്ചപ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു മോൾക്ക് പൂർണ്ണ സമ്മതമാണെന്ന്. കേട്ടല്ലോ മോളുടെ സമ്മതം. അന്തസ്സുള്ള ഒരു തൊഴിലുമായിട്ട് വന്നാൽ വിവാഹക്കാരി ആലോചിക്കാമെന്ന് മുമ്പൊരിക്കൽ നിങ്ങൾ അവനോട് പറഞ്ഞിരുന്നോ? അന്ന് തോന്നിയത് വലുതും ഞാൻ പറഞ്ഞു കാണും. എന്ന് വെച്ച് കണ്ടത് എന്റെ കൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞേക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറല്ല. ഇവനോടൊപ്പം താമസിക്കാൻ നീ തയ്യാറാണോ? തയ്യാറാണ്. എന്റെ കൊക്കിൽ ജീവനുള്ള കാലം നടക്കില്ലടി. നടക്കും. അവരൊരുമിച്ച് ജീവിക്കുകയും ചെയ്യും. മന്നാടിയാരെ, നിങ്ങളോട് എനിക്ക് ഭക്തിയും ബഹുമാനവും ഒക്കെ ഉണ്ട്. എന്ന് വെച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടിമയൊന്നുമല്ല. നിങ്ങളുടെ അനിയനെ ഇവിടെ വേണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട. എന്റെ മോളെ ആരുടെ കൂടെ വിടണമെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചോളാം. കിട്ടാക്കടത്തിന് പകരം കണ്ട ചാളയിൽ നിന്നും കുഞ്ഞിക്കണ്ണ, കിട്ടാക്കടത്തിന് പകരമാണ് ഞാൻ അവളെ ഇറക്കിക്കൊണ്ടുവന്നതെങ്കിൽ തന്റെ അടക്കം ഈ ഗ്രാമത്തിലുള്ള പലരുടെയും പെൺമക്കൾ എന്റെ കിടപ്പറയിൽ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു. അറിയോ എനിക്ക്? ഇഷ്ടപ്പെട്ട പെണ്ണിന്റെ കഴുത്തിൽ മന്നാടിയാർ താലി കെട്ടിയത് അവളുടെയും അവളുടെ ഉറ്റവരുടെയും സമ്മതത്തോടുകൂടിയായിരുന്നു. എനിക്കൊരു തെറ്റുപറ്റി. ഈ വിവാഹത്തിൽ ഞാൻ അല്പം ധൃതി കാണിച്ചു. എനിക്ക് ആ തെറ്റി തിരുത്തണം. ഇവൻ എന്ത് കുറവുണ്ടെങ്കിലും അത് ഞാൻ നികത്തും. അത് താൻ അംഗീകരിച്ചാലും ശരി, ഇല്ലെങ്കിലും ശരി, ഇവരുടെ വിവാഹം നടക്കും. പൊണ്ണിട്ട് ഒരു വാർത്ത കേട്ടിട്ടില്ല. നീ കൊതിച്ചതൊക്കെ നിനക്ക് സ്വന്തമാക്കി തരാൻ ഈ ഏട്ടന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിന് ഈശ്വരന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ നീ ആഗ്രഹിച്ച പെൺകുട്ടിയുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രം ഞാൻ കാരണം നിന്റെ വിവാഹം മുടങ്ങി. എന്താ ഏട്ടാ, തെറ്റുപറ്റിയത് എനിക്കല്ലേ? അവളുടെ മനസ്സറിയാതെ ഞാൻ മോഹിച്ചു. ഭദ്രം വന്നപ്പോ ഏട്ടന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഞാനാണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കൂ. അന്യരുടെ മോഹങ്ങളെ തല്ലിക്കെടുത്തിട്ട് വേണോ മന്നാടിയാർ കുടുംബത്തിലൊരു കല്യാണം? അതല്ലല്ലോ ഏട്ടാ നമ്മുടെയൊക്കെ പൈതൃകം. வீரசிம்ம மன்னாடியார். யார் மியூசிக் இது? நல்லா இருக்கு. அந்த பாட்டை வச்சே போட்டாரு பாரு பிஜிஎம்லாம். അച്ഛൻ വിവാഹത്തിൽ പങ്കെടുത്തില്ലെന്ന് വെച്ച് വിരോധമൊന്നും തോന്നരുത്. ഇവങ്ങളെ பண்ணிக்கிறீங்க. അച്ഛന്റെ ദേഷ്യമൊക്കെ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ മാറും. കാമാക്ഷി ഒരു തമ്മയുടെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവും. ചേട്ടാ എന്താ ലണ്ടനിൽ നിന്നുള്ള കത്ത MBA അഡ്മിഷൻ വീണ്ടും കിട്ടിയെന്നും പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഇംഗ്ലണ്ടിലെ 3 വർഷത്തെ MBA കോഴ്സിന് പോണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഏട്ടൻ സമ്മതിച്ചില്ല. ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഇക്കാലത്ത് MBAക്ക് ഒരു അഡ്മിഷൻ കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതൊരു മഹാഭാഗ്യ. നിന്നെ മടിയിലിരുത്തി പൊന്നാണയം കൊണ്ട് ഹരിശ്രീ എഴുതിച്ചത് അച്ഛനാ. അന്ന് അച്ഛൻ പറഞ്ഞു വീരന് ദൂരെ പോയി വിദ്യ അഭ്യസിക്കാനുള്ള യോഗം ഉണ്ടെന്ന്. അത് ഞാൻ മറന്നിട്ടില്ല. ഒരു രാത്രിയിലധികം നേരം നിന്നെ പിരിഞ്ഞിരുന്ന ഓർമ്മ എനിക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാ അന്ന് നിന്നോട് പോകണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞതേ. ഒരിക്കൽ കൂടെ വന്ന സൗഭാഗ്യം തട്ടിക്കളയാൻ ഞാൻ ആളല്ല. ഇപ്പോ ഒരു മാറ്റവും നിനക്ക് നല്ലതാ. அப்பா வந்து என்ன பண்ணிட்டு வருவா? എന്താ ആലോചിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഒന്നുമില്ല. എന്താ എന്നോട് പറഞ്ഞൂടെ?
ഇനി പുതിയൊരു ജോലി തരണം. അപ്പൊ ഉണ്ടായിരുന്ന ജോലിയോ? ഇനി അങ്ങോട്ട് പോയാൽ ശരിയാവില്ല. അതെന്താ? ശരിയാവില്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? ഒന്നുന്നാ മോനെ ഞങ്ങളെയൊക്കെ വഞ്ചിച്ചിട്ട് നീ ഇവിടെ സുഖിച്ച് ആരെ പറഞ്ഞിരുമോ? നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ஐயோ என்ன பையனை பார்த்து கத்துக்கணும். ஓ இதுதான் தனியா அமிச்சது போலடா. நீ போயிட்டு என்னன்னு பார்த்துட்டு வந்து சொல்லி அமிச்சிக்கிறாரு போல. மட்டை பண்ணிட்டுக்கிறாங்க. புரியல. ஜெயராம் இவரு மம்முட்டி சொன்னார்ல தனியா அமிச்சிருக்க கூடாது அவனை. இதுதான் தனியா அமிச்சிட்டுக்கிறாரு போல. ചേട്ടനോടില്ല. എന്താ എന്തുപറ്റി? வீட்டை வச்சு கட்டினா காலிடா நீங்க. புயல் ஊத்த போறாரு. எங்க ஏரியாக்குள்ள வந்து எங்க ஆளி அடிக்கிறாங்க. ஜெயராம் வந்து போட்டு காலி நினைக்கிறேன். அதான் நினைக்கிறேன் நான். ஜெயராம் கன்ஃபார்ம் காலி. அது நான் இது பண்ணிட்டேன். இந்த பொண்ணு கூட ஓகே அவங்க வீட்டில் இருந்த இது ப்ரெசென்ட்ல காட்டலன்னு. பரவாயில்லடா நல்லா தான் சண்டை போடுறேன். நம்ம தான் ஒரு சண்டை போட்டதை பார்க்கல இது வரைக்கும். யாரு ஜெயராமா? இல்ல ஜெயிலுக்கு என்ன போயிட்டு ஒரு ரைடர் வந்து விக்ரமோட அண்ணனும் இல்லை ஒரு எம்பிஏ படிக்க போயிருப்பாரு நினைக்கிறேன். தெரியல என்ன எங்க போனோம். லண்டனுக்கு போனா ஓகே பூடத்தை போயிருந்தா ஸ்டாமினா கம்மியாக மாட்டேன் அவங்களுக்கு. திருந்தின்னு வந்துக்கிறானு ஆத்தல ஆக்டிங் போட்டாங்க. ஆமாடா ஆதித்த கரிகாலன்றா நம்பியாரே பட்டுக்கிறாரு. பயமா இருந்துச்சுடா. இப்பதான் வந்து ஓகே வேலை இல்லைல்ல என்கிட்ட வேலை சேர்ந்து ടെൻഷൻ മട്ടായി സാധനങ്ങൾ ഭദ്രമായി പറഞ്ഞെടുത്തെത്തിക്കുക. അത്യാവശ്യം ചില കൂലിത്തല്ലും അവർക്കെന്നെ ബോധ്യമായി. ആ ഇടയ്ക്ക് വലിയൊരു ജോലി എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു. ഒരാളെ കൊല്ലാൻ. ആരെ കൊല്ലാൻ? DIG മാരാരെ. മാരാർ സാറായിരുന്നു ഹൈദരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു. കൊല്ലാൻ എന്നെ കൊണ്ട് സാധിക്കില്ലെന്ന് ഞാൻ തീർത്തും പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ആ ജോലി മറ്റൊരാളെ ഏൽപ്പിച്ചു. അയാൾ നടത്തിയ 2 ശ്രമവും പാഴായി. അതിനിടയ്ക്കാണ് മായയുടെ കത്ത് കിട്ടിയത്. ആരോടും ഒന്നും മിണ്ടാതെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് പോന്നു. അത് അവരെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കാനായിരിക്കുമെന്ന് അവർ കരുതി കാണും. അപ്പോ നിന്നോട് ആ കണക്ക് തീർക്കാൻ വന്നതാ അവര്. ഇനി എന്താ നിന്റെ ഭാവം? ഒരു വശത്ത് ഹൈദർ മരക്കാര്, മറുവശത്ത് തന്നെ മാത്രം വിശ്വസിച്ചിറങ്ങിയ പെൺകുട്ടി. ആഗ്രഹിച്ച പെണ്ണിന്റെ കഴുത്തി താലി അവളെ മാന്യായിട്ട് പോറ്റണ്ടേ? പിന്നെ അത്യാവശ്യം തല്ലും പിടിയൊക്കെ വശമുണ്ട് അല്ലേ? ഇപ്പോഴത്തെ ചുറ്റുപാടില് താൻ മറ്റു ജോലിക്കൊന്നും ശ്രമിക്കണ്ട. ഈ വീട്ടിൽ കഴിയാം. ഇവിടെ ப்ரோஸ் லிவிங் வீட்டுக்குள்ளே பெயினோட வாழ்ந்துருக்கு. ഏട്ടന്റെ അല്ല എപ്പോഴാ യാത്ര? പെട്ടിയും പ്രമാണമായിട്ട് ഞാനിപ്പോഴേ ടൗണിലേക്ക് പോവാ.
ഇന്ന് തന്നെ പാസ്പോർട്ടിൽ ഇമിഗ്രേഷൻ ക്ലിയറൻസ് അടിച്ചു വാങ്ങണം. ഇന്ന് രാത്രി നാരായണങ്ങളുടെ കാർ വിറ്റാറ് നാളെ പുലർച്ചെയുള്ള ഫ്ലൈറ്റിന് ബോംബെക്ക്. നിന്നോട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. നീ മന്നാടിയാരുടെ അനിയൻ തന്നെയല്ലേ? ഒട്ടും കുറയില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഇത്രയും ദുഷ്ടനായ ക്രിമിനലിനെ എന്തുകൊണ്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഡാഡി? അവനെതിരായ ഒരു ചെറുവിരൽ അനക്കാൻ പോലും നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കഴിയില്ല. കാരണം അവനെ നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് തന്നെയാണ് വളർത്തുന്നത്. ഇപ്പൊ കാലിയാടോ അങ്കിള് അയാളുടെ സൈഡ് തന്നെ അല്ലേ? അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അവർ എന്റെ തലയ്ക്ക് ഒരിക്കൽ 24 മണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് അവനെ കൊണ്ട് അവരുടെ ചരിത്രം മുഴുവൻ പറയിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴേക്കും. അതെ റെഡിയാ? ഇമിഗ്രേഷൻ ഓഫീസിൽ നിന്റെ പാസ്പോർട്ട് റെഡിയാണ്. വരുമ്പോഴേക്ക് ടിക്കറ്റ് കൂടെ കളക്ട് ചെയ്തോളൂ. ശരി പ്രതാപ, നീ കൂടെ ചെല്ലേ. നാളെ വീരത യാത്ര അയക്കാൻ മന്നാടിയാറെ വരില്ലേ? ഏട്ടനായിട്ടത്തെയും വെളുപ്പിന് എയർപോർട്ടിൽ എത്തിക്കോളാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നേരെ മാരാർ സാറിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് അതോ എയർപോർട്ടിലേക്ക് പോട്ടെ. മണി 5 എത്ര മണിക്കാ ഫ്ലൈറ്റ്? 7 മണിക്ക്. എന്തോ വീരസിംഹന്റെ കാറ് வச்சுக்கிறாங்களா? டிரைவர் கூட ஃப்ரெண்டு தானே? ஃப்ரெண்டு நினைக்கிறேன். அந்த டிஐஜியோட பையன். எங்க லைட் பண்ணிக்கிறான்னு போறோம். அழகா வச்சு சூப்பரா தெரியாத மாதிரி வச்சிருக்காங்க. வீரா அதனாலதான் வந்து அவர் காசு குத்துக்கிறாரு. இப்போ விக்ரமுக்கு ஒரு மிஷன் இருக்கு இதுல. ஆனா சரியான கனெக்ஷன்ரா. அவர் வந்து பிரசன்ட்ல வந்து அந்த எக்ஸிகியூஷனர் காசு குத்துட்டு வரும்போது கார் முன்னாடி போயிடுச்சு, பார்த்துட்டு ரிவர்ஸ் எடுத்துட்டு வந்து பார்த்தாரு. இப்பவும் அதே மாதிரி தான், கார் முன்னாடி போயிடுச்சு, ரிவர்ஸ் எடுத்துட்டு வந்து. ஸோ அந்த ரிவர்ஸ்ல வந்து அவருக்கு இது ஃபிளாஷ் ஆயிருக்கு. புரியுது? திரும்பி பார்த்து சூப்பரா அது வச்சிருந்தாங்க. ரெண்டுத்தையும் ஒரே மாதிரி ஷாட் வச்சுட்டு எப்படி கம்பேர் பண்ணீங்க? துருவம் அந்த டைமுக்கு இந்த மாதிரி ഒരു നല്ല കാര്യത്തിന് പോകുമ്പോ നിറഞ്ഞ മുഖത്തോടെ യാത്രയാക്കി ചേട്ടായിയെ. ഒന്നും മരിക്കരുത്. പോയി കാറ് മേം അവിടെ ഇരുന്നതാ. സാർ ഞാൻ കൂടെ ജീപ്പില്. എന്തിനാ? ഇവന്റെ കാര്യം ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം, താൻ തിരിച്ചു പോയിക്കോ. என்னடா ஐ படம் அது வந்துட்டு போச்சு. ജീപ്പിന്റെ പുറകെ വിട്ടോ. மெயின் வில்லனே அவன் தான். சரியான ஸ்னைப்பர் போலியா. யோ யாரா இது? எஸ்எம்ஜில வச்சிருக்கான். இவன் தான் ஐதர் உள்ள இருக்கான். ஐதர் ஆளுங்க. இவன் தானே அப்போ வந்தானுங்க. ஆமா அதான் ஐதர் ஆளு தான். இப்ப விக்ரம் வந்து பள்ளிக்கு வருது. വിജയരാഘവൻ വേല பார்த்துட்டு സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അറബിക്കടലിൽ കെട്ടിത്തഴുത്തും. അയ്യോ നടക്കടാ, നടക്കാൻ. கேஸ்ல வேற யார் பச்ச ஒண்ணு வராம இருந்தது வந்துச்சு. ஏதோ பேரு அந்த இவர் ரஜினி கூட படத்துல ஃபைட் வருவாரு. பிரபாகர் அவர் தான் போல. பேர் போட்ட போலீஸ் வராரு.
பே பேக் டைம். அவங்க உயிரை காப்பாத்துனது ஐவி எடுத்து போட்டு விட்டுருங்க. இவரு எங்க ஸ்டஃப் வச்சிருந்தாரு இதெல்லாம்? ஆயில் வச்சிருந்தாரு. அதான் இவரு இருக்கு மண்ணாடியார் இல்ல, அவர் ஏதோ ஒரு இதுல ஒர்க் பண்ணது. இவங்க கிட்ட தான் ஒர்க் பண்ணாரு அவரு. அதான் சில பொருள்ல ட்ரைனிங் டைம் பண்ணி போறா. இங்க சார் കാശി എവിടെ? ஐயோ போறாருடா. ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ട്. என்ன இவ்வளவு சொன்னாரு. എമ്മന്നെ എല്ലാം ചത്ത. അതാരെങ്കിലും ബാക്കിയുണ്ടാ? മാറു. ஆனா நம்ம இந்த படம்லாம் பார்த்துட்டு ஐ படம் பார்த்துருந்தோம்னா எப்படி இருந்திருக்கும். സ്വന്തം രക്തത്തിൽ ധൈര്യവും സാഹസവും ഉണ്ടെന്ന് സ്വയം സങ്കല്പിക്കണം. അങ്ങനെയല്ലാത്തവൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ശാപമാണ്. ധൈര്യവും വിഡ്ഢിയുടെ സാഹസവും രണ്ടും രണ്ടാണ് മാരാർ സാറേ. കഞ്ഞി മുക്കിയ കാക്കയിട്ട് ബലം പിടിച്ചു നടക്കുന്ന എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു മുളവടി അല്ലാതെ മറ്റെന്താണുള്ളത് സാർ? തന്റെ റിവോൾവറോടെ പോയി. ഞാനൊരു ഡേഞ്ചറസ് ഓഫീസർ ആണെന്നും പറഞ്ഞു. വിക്രം വീട്ട് എവിടെയാ സ്ടഫ് ഹേമാമാര് ഹൈദരെ സല്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാ ഡെത്ത് വാറണ്ട് ആയിട്ടും മരക്കാര് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ சில ப்ராடக்ட்ஸ்ல எடுத்து போய் இது பண்ணி தருவேன். ഒരു ദിവസമെങ്കിലും കണ്ടം സെല്ലി കിടന്നിട്ടുണ്ടോ? തൂക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഒരു രാത്രിയെങ്കിലും അവനെ സെല്ലി കിടത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയോ? ഇല്ല. അത് തന്നെ மூத்துல ஒரு வார்த்தை கேட்டு போயிடுறாரு. இப்போ தெரியுது ஐதர் எவ்வளோ பெரிய ஆளுன்னு. തന്നെ ഹൈദർ മരക്കാരെ കാവൽ നിർത്തിയതാണോ അതോ യുവമാർ കള്ളു മേടിച്ചു കൊടുക്കാനോ? ഹോസ്പിറ്റൽ വാർഡിൽ നിന്നാണ് നിന്നെ யாரா ஹைடர்? ஹைதர் சித்துல இருக்காங்களா? ஜெயில இருக்கிறான். சரி, இவங்களும் ஜெயில தான்டா இருக்காங்க. அதான் பார்த்தா ஹாஸ்பிட்டல்ல தான்டா இருக்கானு. ஹாஸ்பிட்டல் வந்தா പുറത്തു വിടുന്നത് നരിമാൻ. அவர்தான். ஓகே, വരണം വരണം മിസ്റ്റർ മാരാർ. മാരാർ സാർ വരാൻ സമയമായെന്ന് ഞാൻ ഇവരോടൊപ്പം പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. മാരാച്ചാർ എത്തിയെന്നറിഞ്ഞു. കണ്ടംന്റെ സെല്ലിൽ കിടക്കേണ്ട ആൾ ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് കാണുമ്പോ DAGക്ക് അതൃപ്തി കാണും. അതൃപ്തി മാറ്റി തൃപ്തി വരുത്താൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? തൂക്കുമരച്ചോട്ടിൽ തലയെ കുറിച്ച് നിന്നാ മതി. ഞാൻ നിങ്ങളെ കണ്ടം സെല്ലിലേക്ക് മാറ്റാനാണ് വന്നത്. ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ പേഷ്യന്റ് ആകൂ. എന്റെ പേഷ്യന്റിനെ ഈ നിലയിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല. എങ്കിൽ ഇവിടെ വെച്ച് തൂക്കിക്കൊല്ലാൻ നീ പറയട്ടെ. നിങ്ങൾ അല്പം കൂടി ദയ കാണിക്കണം. ഇയാളൊരു പേഷ്യന്റ് ആണ്. ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റിന് ഇയാളുടെ ദയയില്ല പിന്നല്ലേ? മിസ്റ്റർ മാരാർ, ഹൈദർ മുതലാളിയെ വിലങ്ങ് വെക്കരുത്. തൂക്കിക്കൊല്ലാൻ വിധിച്ച ഒരാളുടെ കയ്യിൽ വിലങ്ങ് വെച്ചില്ലെങ്കിൽ കോടതി എന്നെ ശിക്ഷിക്കും. MLA ആണ് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ വിലങ്ങ് വെക്കരുത്. 5 വോട്ടിന്റെ ബലത്തിൽ MLA ആയവൻ ആജ്ഞാപിക്കണ്ട, അനുസരിച്ചാ മതി. മുതലാളി ഒന്നുകൊണ്ട് വിഷമിക്കണ്ട. ഞാൻ ഇപ്പൊ ഹോം മിനിസ്റ്ററെ വിളിച്ചു പറയാം. ഒന്നും വേണ്ട കുട്ടിനേരെ, ഓന്റെ ഒരു ആഗ്രഹമല്ലേ. തൂക്കണമെങ്കിൽ തൂക്കട്ടെ, പോവാ. சுரேஷ் கோபி 2 ஏற்றணும். இதுக்கப்புறம் தான் அவர் ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி ரோல் பண்ணுறது. மிஷன் ஃபேஸ் ஆஃப் பண்ணிடுறேன். ഇത് നിന്റെ ബുദ്ധിയാണല്ലേ? വരട്ടെ. രാമദാസ്, സെൻട്രൽ ജയിൽ തന്റെ സാമ്രാജ്യമല്ലേ? തന്റെ നിയമം തന്നെ നടക്കട്ടെ. പുതിയ അതിഥിയെ നല്ല മനസ്സോടെ 2 കൈ നീട്ടി സ്വീകരിക്കണം. നടയടി പതിവല്ലേ? അടിക്കണവനെ. സാറല്ല, തന്നെ അനുസരിപ്പിക്കാൻ അധികാരമുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥനാ പറയുന്നത്. ഹൈദരുടെ മുഖത്തടിക്ക്. അടിക്കണോ? இதுதான் அவரால் சைதரா இல்ல சார். അടിക്ക. பகையாக்கி விட்டார்ல. ഞാനേ ഒന്ന് ചുറ്റിക്കറങ്ങിട്ട് വരാം. താനീ മുറ്റത്തിറങ്ങി പോരുത്. നമ്മളോട് ഒളിച്ചു താമസിക്കുക, സൂചിച്ച് താമസിക്കല്ല, ഓർത്തോ? അല്ല, ഇച്ചിരി വെണ്ണ കിട്ടിയിട്ട് വേണം കയറൊന്ന് മിനുസപ്പെടുത്താൻ. കഴുത്തില് കയറ് മുറുകുമ്പോ തൂങ്ങുന്നവന്റെ കഴുത്തില് കയററിഞ്ഞ് ചോര വരാൻ പാടില്ല. അതിനാ പച്ചക്കറി ഞാൻ അരിഞ്ഞു തരാ.
ഞാൻ കാരണയമ്മന്നെ എന്തൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാ. ഹൈദറിന്റെ കഴുത്തിൽ കൊലക്കയർ വീഴുന്നവരെ നരിമാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല. ഒരുപാട് പേരുടെ ചോര ഒഴിക്കുവന്റെ കഴുത്തിൽ നിന്ന് ഇത്തിരി ചോരയൊക്കെ പൊടിയാണ്. നീയായിരുന്നു. നീ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന ആരെങ്കിലും കണ്ടോ? ഇല്ല. ഹൈദറിനെ തൂക്കിലിടുന്നവരെ നമ്മളെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കണം, പ്രത്യേകിച്ചും കാശിയെ. വാ. എന്റെ ഭഗവാനെ, കാശിക്കിപ്പോ വൈരക്കല്ലിന്റെ വിലയാ. എത്ര പേരാ കാവൽക്കാര്. തന്റെ അടുത്ത് പുറത്തിറങ്ങരുന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ? കേരളത്ത് കേറാൻ. നീ ഏതാടാ? ഞാൻ കാശി, പുതിയ രാജാരാ. എന്റെ ചേട്ടായി ഭൈരവൻ. ഇതെന്നെ പണിക്കെടുത്ത എന്റെ കടലാസാ. சுரேஷ் கோபி அதான் ஃபர்ஸ்ட் சொன்னேன். கொஞ்சம் உயிர் போராடி ഹൈദർ ആരാണെന്ന് നിനക്കറിയാമോ? ഈ കനലിനോടാണ് നിന്റെ കളി. വെള്ളം ഒഴിച്ചേക്കേടാത്ത തീയുന്നേ. ഹൈദരെ കൊല്ലാൻ പറ്റില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി തന്നിട്ട് പൊയ്ക്കോ. ബാക്കി ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കോളാം. ഇതുവരെ 8-10 അടകോടന്മാര് എന്റെ ഏട്ടായി കൊന്നിട്ടുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഏമാമാര് വരെ പേടിക്കുന്ന ഒരു വലിയ അമ്മനെ കയ്യിൽ കിട്ടിയപ്പോ ഞാനത് കളയാനാ. ചുമ്മാ ശാഖനം മുടക്കാതെ ആ കൊലമുറിയിട്ട് താക്കോലിങ്ങ ഏമാനെ. എന്താ സാറിന്റെ വീറും വാശിയും ഇവനോട് വേണ്ട. ജയിലിനകത്തായാലും പുറത്തായാലും ഇവന്റെ പൂർണ്ണ സംരക്ഷണം എനിക്കാ. ഒരുപാട് പേരെ കൊന്നവനാ ഹൈദർ. ആ എന്നെ തൂക്കിക്കൊല്ലുന്നു തന്നെ ചാവുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്കൊന്ന് കാണണമെന്ന് തോന്നി. ജയിലിൽ ഒരാളെ തൂക്കിയ തനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും? പുണ്യം കിട്ടും, പിന്നെ 150 രൂപയും. അങ്ങാടിയിൽ 5 കാളയറുത്ത അതിൽ കൂടുതൽ കിട്ടുമല്ലോ. പക്ഷെ പുണ്യം കിട്ടില്ല. തന്നെ വിളിച്ചത് ഒന്ന് കാണാൻ. കണ്ടു. വെക്കോ. വന്ന ജോലി തീർത്തിട്ട് പോവാം അല്ലേ മന്നെ? നീ കെട്ടിത്തൂക്കിയാലും ഞാൻ ചാവില്ല. നിന്നെ തൂക്കിക്കൊല്ലാൻ എനിക്ക് ആരുടെ അനുവാദം വേണ്ട, നിന്റെ പോലും. പക്ഷെ എന്നെ കൊല്ലണമെങ്കിൽ എന്റെ അനുവാദം വേണം. വയ്ക്കോ. നരേശൻ മാച്ചൻ ആരാച്ചാർക്ക് കൂട്ടാം. നമ്മൾ തമ്മിലൊരു കണക്ക് തീർക്കാനുണ്ട്. മനസ്സിൽ ഞാൻ ചുവന്ന വരയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കണക്ക്. എന്താ ഭദ്ര? നാളെ സൂര്യോദയത്തിന് മുമ്പ് ഹൈദർമലക്കാരെ തൂക്കിക്കൊല്ലും. തൂക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ശവം ജയിലിനകത്തൂടെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരില്ല. ഇതിലേ കൊണ്ടുവരും. ഇവിടെ വെച്ച് ബന്ധുക്കൾ കളക്ട് ചെയ്യാം. അലീക്ക, മയ്യത്ത് തറവാട്ടിലേക്കോ അതോ? വേണ്ട. Under the above circumstances, I hold that the accused Haider Marakkar is convicted for murdering Veera Simhan and Pratapan on 8/8/1989 in the suburbs of... മതി. ഇത് പലവട്ടം വായിച്ചു കേട്ടതാ. എന്തു വേഷമാറുത്? ആരാച്ചാർക്കും നിയമത്തിനും നിറം കറുപ്പ്, തോട്ടിക്കും ലാത്തിക്കും നിറം കാക്കി. കൊള്ളാം. അവസാനമായി എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? ഉണ്ട്. എന്നെ തൂക്കിക്കൊല്ലരുത്. തന്നെ കൊണ്ട് 5 മിനിറ്റ് കൂടി ഉണ്ട്. ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഹലോ, സെൻട്രൽ ജയിൽ. ഇത് പോലീസ് വയർലെസ് സെല്ലിൽ നിന്നാണ്. ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ഒരു അർജന്റ് മെസ്സേജ് ഉണ്ട്. எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த இந்த ஆர்டர் பாஸ் நினைக்கிறேன்.
இதுக்கப்புறம் வந்து தூக்கு தண்டனை ஆயுள் தண்டனையாக மாற்றணும், டெத்து இது கிடையாதுன்னு சொல்லி ஆர்டர் ஒன்று பாஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. அந்த ஆர்டர் நினைக்கிறேன் 93 வந்துருக்குது. ஃபேக்ஸ் തമിഴ്നാട്ടിലെ തഞ്ചാവൂരിൽ വെച്ച് നടന്ന ഒരു എക്സ്പ്ലോഷനിൽ ഉപരാഷ്ട്രപതി വൈദ്യലിംഗം ദാരുണമായി കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഒരാഴ്ച കാലത്തേക്ക് ഇന്ത്യ ഒട്ടാകെ ദുഃഖാചരണം. അതുവരെ ഹൈദരുടെ എക്സിക്യൂഷൻ നിർത്തിവെക്കാൻ സർക്കാർ ഉത്തരവായിരിക്കുന്നു. ഹൈദരുടെ കേട്ടയക്കൂ. மறுபடியும் ஒரு வாட்டி இதெல்லாம் கேட்கணுமா? நான் தான் சொன்னேன்ல, என்ன சார் நான் சாகணும்னா நான் தான் முடிவு. என் பெர்மிஷன் இவங்க டீம் தான் பண்ணிருக்கு போகுது. മരിച്ച മഹാന് എന്റെ പേരിൽ റീത്ത് വെച്ചേക്ക്. ஆயுசு கெட்டிடாங்க. 150 ரூபா கிடைக்கலன்னு ஃபீல் பண்றதா நியாயம்? ഒരാഴ്ച, ഒരേ ഒരാഴ്ച. ഒരാഴ്ചയല്ല, ഈ ജന്മത്ത് ഹൈദരെ തൂക്കിക്കൊല്ലാൻ നിങ്ങൾക്കാവില്ല. അവൻ ഇനിയും രക്ഷപ്പെടും. അന്ന് ഞാനൊരു സത്യം ചെയ്തു തന്നില്ലേ, അത് അബദ്ധമായി പോയി. എന്ത് സത്യം? ഒന്നുമില്ല. പിന്നിപ്പോ പറഞ്ഞത് ഒന്നുമില്ലാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. തൂക്കിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ 10 ലക്ഷം ചെലവായി. ചെലവായാലെന്താ, പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആ പഹയൻ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്തില്ലേ. ആരുടെ കാര്യമൊക്കെ? ജുഗീന്ദർ. തമിഴ്നാട്ടിലെ ഓപ്പറേഷന് ഞാൻ ഏർപ്പെടുത്തിയ വാടക കൊലയാണ്. മദ്രാസിലെ നമ്മുടെ ഏജന്റിനെ വിളിച്ച് എന്റെ വക നന്ദിയും ഒരു സ്പെഷ്യൽ സമ്മാനവും കൊടുത്തേക്കും. அவன் ஒரு 5 நிமிஷம் கழிச்சு ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമല്ലേ, അതപ്പോ നോക്കാം. നിങ്ങൾ ബേജാറാർപ്പിക്കും. എന്റെ കന്നഡ പേசுறது. ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ തൂക്കല്ലേ. തനിക്കെന്താ എത്ര സംശയം? സംശയമൊന്നുമില്ല. ഒരാരാച്ചാര് ചോദിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്, എന്നാലും ചോദിക്കാണ്. മുഖവുരയൊന്നും വേണ്ട, കാര്യം പറ. ഹൈദരോട് ഏമാന് ഇത്രയും വിരോധം വരാൻ എന്താ കാരണം? ഇവിടെയുള്ള മറ്റു പല ഏമാന്മാരും മരക്കാരോട് പെരുമാറുന്നത് ഇങ്ങനെയല്ലല്ലോ. ഞാൻ ഈ പോലീസ് യൂണിഫോം ഇടാൻ കാരണം ഹൈദർ മരക്കാരാ. അയ്യോ, പോലീസിന്റെ യൂണിഫോം ഇടുന്നതിന് മുമ്പ് മറ്റൊരു യൂണിഫോം ഇട്ടുകൊണ്ടാണ് നടന്നിരുന്നത്. സെമിനാരിയിൽ പഠിക്കുന്ന ഷമ്മാശന്റെ വെളുത്ത കുപ്പായം. ആ എന്നെ ഒരു പോലീസുകാരനാക്കിയത് ഹൈദറാ. ചെറുപ്പം മുതലേ പോലീസിൽ ചേരണമെന്നായിരുന്നു എന്റെ മോൻ. SI സെലക്ഷൻ വരെ കിട്ടിയതാ. അപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് ഇരവേലിൽ മാത്യു നരിമാൻ ആറ്റുനോറ്റുണ്ടായ എന്നെ ഒരു പട്ടക്കാരനാക്കാൻ നേർച്ചയുണ്ട്. അപ്പച്ചന്റെ അമ്മച്ചന്റെ ആഗ്രഹത്തിന് കൊടുക്കാൻ ഞാൻ ബൈബിൾ പഠിക്കുന്നതിനിടയിലും ഓട്ടവും ചാട്ടവും സിനിമയൊക്കെ എനിക്കിഷ്ടമായി. ഹൈദർ അന്നും പതിവ് പോലെ മറ്റുള്ളവരുടെ കണ്ണു വെട്ടിച്ച് ഞാൻ സെക്കൻഡ് ഷോയ്ക്കാണ്. 10 മണി ഷോ. ஓ ஓ ஓ வாட் a கனெக்ஷன் பா. நினச்சினே இருந்தேன் ஏன் வந்து ஜெயராம வந்து ஹைதர் பண்ணா அப்படின்னு. ஏன்னா ரீசனே கிடையாதுல்ல, ஜெயராம கொள்றதுக்கு ரீசனே இல்லைல்ல ஹைதர். இல்லை, அவன் ஆள் அடிச்சிட்டான் ஜெயராம. அடி தானே செஞ்சான், வேற எதுவும் புதுசாக பண்ணலையே. அதுக்கு கொலை பண்ற அளவுக்கு என்னன்னு சீன் வச்சிட்டாங்க. இல்லடா, ஒரு டிஏஜி பையனை கொலை பண்ணதான் பிளான் போடுதுடா. ജീവിതത്തിൽ ആകെ 2 പേരെ എന്റെ ദേഹത്തേക്ക്. അതിലൊരാൾ എന്റെ ബിസിനസ് പാർട്ട്ണർ യൂസുഫ് ഖാൻ. അയാൾ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല. എന്റെ ആദ്യത്തെ കൊലപാതകം അതായിരുന്നു. രണ്ടാമത്തെ ആൾ DIG മാരാ, നിന്റെ ഡാഡി. ഒരിക്കൽ 24 മണിക്കൂർ എന്നെ അയാളെ കസ്റ്റഡിയിൽ കെട്ടി. കാലിലെ പെരുവിരൽ മുതൽ ശിരസ് വരെ ഇഞ്ചിഞ്ചായി നിന്റെ ഡാഡി എന്നെ തല്ലിച്ചതച്ചു. കാലപ്പഴക്കം ചെല്ലുമ്പോൾ മൂർച്ച കുറയുകയാണ്. അയാളുടെ തലയ്ക്ക് ഞാൻ ഉന്നം വെച്ചു. ആയുസിന്റെ ബലം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നിന്റെ ഡാഡി ഇത്രയും നാൾ രക്ഷപ്പെട്ടത്. വീണ്ടും ഒന്ന് ശ്രമിച്ചാൽ ഹൈദർക്ക് അയാളെ കൊല്ലാം. വയസ്സുകാലത്ത് ആകെയുള്ള മകന്റെ മരണത്തോളം വരില്ലല്ലോ മറ്റൊരു വേദനയും പ്രതികാരവും.
നിന്നോട് എനിക്ക് യാതൊരു വിരോധവുമില്ല. പക്ഷേ ഇനി നീ ജീവിച്ചിരുന്നാൽ അതെനിക്ക് ആപത്താണ്. കാരണം ഐ വിറ്റ്നസ് ആണ്. இன்னும் பயங்கரமான ஸ்ட்ராங் ரீசன். பின்னாடி இன்னொரு ஐ விட்னஸ் இருந்து பார்த்தாரு. അല്ലേ നാസർ ആരാണ് നോക്ക്. എൻ്റെ അടുത്ത് മാറ്റിയിട. ஓஹோ விட்டு போயிட்டு கீழே வந்து 3-4 ദിവസം ആരോടും ഒന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല. പത്രത്തിൽ ദിവസവും ഇരട്ട കൊലപാതകത്തെ കുറിച്ചുള്ള വാർത്തകൾ. ഞാൻ കണ്ട സത്യം ഏറെ നാൾ മനസ്സിൽ ഒളിച്ചു വെക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ആദ്യം സെമിനേരിയിലെ പ്രിൻസിപ്പൽ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു, പിന്നീട് അടുത്തുള്ള പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പറഞ്ഞു. എന്നെ കാണാൻ വലിയ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരാരെങ്കിലും വരുമെന്ന് ഞാൻ കരുതി. ഇതിനെന്ത് വില വരും? 5 രൂപ. അതൊന്ന് വാങ്ങിയപ്പോഴല്ലേ. ഇന്ന് ഞാനിതിന് 5 ലക്ഷം രൂപയാണ് വിലയിട്ടിരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ. ഷമ്മാശൻ സാക്ഷി പറഞ്ഞാലും കോടതി എന്നെ ശിക്ഷിക്കില്ല. പക്ഷെ മറിച്ച് സാക്ഷി പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഷമ്മാശനെ ശിക്ഷിക്കും. ഈ കൈ ഒരുപാട് ചോര കണ്ടത്, പക്ഷെ ഒരു പുരോഹിതന്റെ രക്തം ഇതിൽ പുരളരുത്. പൊയ്ക്കോ പൊയ്ക്കോളൂ. ഹൈദറുടെ ഭീഷണി കേട്ടപ്പോ ഭയത്തെക്കാളേറെ വാശിയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. എന്ത് വന്നാലും സാക്ഷി പറയണമെന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു. പോലീസിനെ അത്ര വിശ്വാസമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് നരസിംഹ മന്നാടിയാരെ ഞാൻ വിവരം അറിയിച്ചത്. പോലീസിന് സത്യമല്ല, ഹൈദറാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങാൻ ഹൈദർ തന്നെ വന്നത്. ഹോം മിനിസ്റ്റർക്കും ഐ ജിക്കും എന്നോട് എന്തൊക്കെയോ സംസാരിക്കാനുണ്ടെന്ന്. പക്ഷെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് മന്നാടിയാരോടാണ്. അതുകൊണ്ടാണൊന്ന് കാണണമെന്നും പറഞ്ഞ് മന്നാടിയാർക്ക് ഞാൻ ഫോൺ ചെയ്തു. വീരസിംഹം പിടയുന്നത് ഈ കണ്ണുകൊണ്ട് ഞാൻ കണ്ടതാണ്. ഒരു ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ പരേഡും വേണ്ട. ഹൈദറെ കോർട്ടിലേക്ക് വേണ്ടി പോലീസ് വല വീശി. കൊടുക്കുന്നവർക്ക് 2 ലക്ഷം രൂപ അവരുടെ പാരിതോഷികവും പ്രഖ്യാപിച്ചു. എന്നിട്ടും അയാൾ കുടുങ്ങി. ഹൈദറുടെ താവളമൊക്കെ നിനക്ക് പരിചയം. പക്ഷേ അവിടെ ഒന്നും ഹൈദർ ഉണ്ടായിരിക്കാൻ വഴിയില്ല. ഇനി അവൻ വിദേശത്തേക്കോ മറ്റോ കടന്നിട്ടുണ്ടാവോ? ഏയ്, പോലീസിനെ ഭയം നിന്റെ വിടുന്നവനല്ല ഹൈദർ. ആ, ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്. MLA കുട്ടിനായർ ഹൈദറിന് അടുത്ത സുഹൃത്താണ്. കുറച്ചു കാലം മുമ്പ് കുലശേഖരത്തിനടുത്തൊരു എസ്റ്റേറ്റ് ഹൈദർ അയാൾക്ക് വാങ്ങിക്കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിനക്ക് ആ സ്ഥലം അറിയോ? ആ, അറിയാം. லிப்சிங் கரெக்டா பேசிருக்காங்க. டப்பிங் வேற பண்ணி கரெக்டா பேசிருக்காரு. இந்த ஸ்கிரீன் பிளே இப்போ வச்சா கூட நல்லா இருக்கும். அது அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கிரீன் ஹரி படம் அந்த இது சொல்ல முடியாது, ஆனா அப்படிதான் இருக்கு. அடுத்த சீன் ஜிக்ஜாகா இருக்கு, ஆனா கரெக்டா இருக்கு. நம்ம கூட இப்போ ரீசெண்டா ஒரு படம் பார்த்தேன் மேடம், பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல. இது வெப்பன்ஸ் ரீசெண்டா ரொம்ப நாள் ஆனா இல்ல அந்த மாதிரி தான் இருக்கு. ஏன்னா அங்க வந்து இது வந்து மம்முட்டி வந்து அவர் பிரதர் டேத்தை பார்த்துட்டாரு. பட் ஆனால் சுரேஷ் கோபியோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ஸ்டோரி வேற. இப்போ வர படம் கூட இந்த ஸ்க்ரீன் பிளே இல்லை. நல்லா தான், சூப்பர். உனக்கு எப்படி ஃபீல் ஆயிருக்கும்ல? I look there, there's a punch already coming to my face. Repeat. വിക്രം ഇവളോ ഫുൾ ഫ്ലെഡ്ജ് മലയാള പൊണ്ണ. നമ്മുടെ ഈ സ്ഥലം ആരോ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പോലീസ് എത്തുന്നതിന് മുമ്പേക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണം. ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കോളാം. இதெல்லாம் பாஸ்ட் தானே? பாஸ்ட் விக்ரம் தான் பிடிச்சி மம்முட்டி நனி செம்ம ஃப்ரேம்ல அது. பெருமை.
கேமரா யாரும் பார்க்கணும். மியூசிக் கேமரா ஒன்றுமே வரல. സംശയിക്കണ്ട, ഹൈദരമരക്കാര് തന്നെ. ഇന്ത്യ ഒട്ടേക്ക് നിങ്ങൾ വല വീശിയിട്ടും ഇവൻ വീണില്ല. ഈ സാറന്മാരും അവരുടെ കീഴിലുള്ള 1.5 ലക്ഷത്തോളം പോലീസുകാരും നാടാകെ ഉഴുതു മറിച്ചു. പോരാഞ്ഞിട്ട് കാട്ടിക്കൊടുക്കുന്നവന് 2 ലക്ഷം രൂപ പാരിതോഷികവും പ്രഖ്യാപിച്ചു. എന്നിട്ടും ഈ നൊട്ടോറിയസ് ക്രിമിനലിനെ കിട്ടിയില്ല. എങ്ങനെ കിട്ടുക? ഹൈദരയുടെ ശമ്പളം വാങ്ങിക്കുന്നവർ തന്നെ ഹൈദര അന്വേഷിച്ചാൽ അവരെങ്ങനെ കിട്ടുക? അതുകൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ മൂക്കിന്റെ തുമ്പത്ത് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവരുടെ സംരക്ഷണയിൽ തന്നെ ഇവൻ എത്രയും കാലം കഴിഞ്ഞത്. ഇവനെ, ഈ റാസ്കലിനെ ആരാ പോലീസിന്റെ പണി ഏൽപ്പിച്ചത്? നിന്റെ തന്ത. മനുഷ്യര് കയറിയിരിക്കുന്നിടത്ത് കയറിയിരുന്ന് 4 കാലും വാലുമുള്ള ജന്തുവിന്റെ സ്വഭാവം കാണിക്കുന്നവനല്ലേ നീ? തോന്നിയാസം പറയുന്നോ? ഞാൻ ആരാണെന്ന് അറിയാം നിനക്ക്? അറിയാം. ജനങ്ങളുടെ വിവരക്കേട് കൊണ്ടൊരു MLA. 15 വർഷം മുമ്പ് എന്റെ മുമ്പിൽ ഓച്ചാന ചെയ്യുന്ന എന്റെ ഡ്രൈവർ. അതിനു മുമ്പ് ആ കുടുംബത്തിലെ അരിവെപ്പുകാരന്റെ സഹായി ചേക്കുട്ടി. അതിനു മുമ്പ് അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ സ്വന്തം അമ്മയ്ക്ക് പോലും തിരിച്ചറിയാനാവാത്ത ഒരു ബാസ്റ്റൻ. അല്ലാണ്ട് എന്താ നീ? കൊണ്ടുപോയിക്കോളൂ. പ്രഖ്യാപിച്ച തുക ഏതെങ്കിലും നല്ല കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ചെലവാക്കുക. പിടികിട്ടാ പുള്ളിയെ പോലീസ് സംഘം എസ്റ്റേറ്റ് ബംഗ്ലാവിൽ വെച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പത്രങ്ങൾക്ക് ഒരു വാർത്തയും കൊടുത്തേക്കുക. മന്നാടിയാർക്ക് ക്രെഡിറ്റ് വേണ്ട. നരസിംഹം, നരസിംഹം, ഹാഫ് മാൻ ഹാഫ് ലയൺ. എനിക്കൊത്ത എതിരാളി. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാം, അംഗം കുറിച്ചപ്പോ ഒരു സിംഹം അകത്ത്. എന്നും ഞാൻ അകത്തായിരിക്കുമെന്ന് നീ കരുതണ്ട. ആയുസിനു വേണ്ടി ഉറച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു. ഹൈക്കോർട്ടിലും സുപ്രീം കോർട്ടിലും കൊടുത്ത അപ്പീലുകളും ഹൈദർ പ്രസിഡന്റിന് നൽകിയ ദയാഹർജിയും തള്ളിക്കെട്ടാൻ നീണ്ട 3 വർഷമെടുത്തു. ഇതിനിടയ്ക്ക് എന്റെ പേര് SI സെലക്ഷൻ ലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അറിയാമായിരുന്ന മാരാർ സാറ് എന്റെ സ്വയരക്ഷ കൂടി കണക്കിലെടുത്ത് പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ചേരാൻ എന്നെ ഉപദേശിച്ചു. മനുഷ്യ സേവനം കഴിഞ്ഞിട്ടാകാം ഈശ്വര സേവനം എന്ന് ഞാനും നേരും നിറിവുള്ളവർക്ക് ഈ തൊഴിൽ ചേരില്ലെന്ന് രാഷ്ട്രപതി മരിച്ച ദുഃഖമൊക്കെ തീർന്നു. മറ്റന്നാൾ രാവിലെ ഹൈദരുടെ ശിക്ഷ നടപ്പാക്കാൻ ഓർഡർ ആയിട്ടുണ്ട്. ശിക്ഷ നടപ്പാക്കിയാൽ അന്ന് ഞാൻ എന്റെ യൂണിഫോം ഊരിവെക്കും. ഒരു വർഷം കൂടി സർവീസിൽ ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് കാശിയിലോ രാമേശ്വരത്തോ കൊണ്ടുപോയി മഞ്ഞം ചെയ്യുന്നു. ஹைதர் இது பண்ணிட்டு வெறும் பையனோட அஸ்தி மாதிரி நான் பிளான் போட்டுதான் தெரியலையே. ரைட்ரா ചുട്ടു പോയി പ്ലാൻ എടുത്തു. മുതലാളി എവിടെ കൊണ്ടുവന്നില്ലേ? കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. മുതലാളി വിട്ടു പോറാണ്. മുതലാളി എന്റെ ജോലി എക്കടോപടി ஹாஸ்பிட்டல் போகிறதா விஷம் கொடுத்துட்டு சேஃப்டி இல்லை நீ ஜெயிலில் அப்படின்னு சொல்லுவோம். വെടിയേറ്റുന്നോ ഹൈദരാബാദ്ക്കാർക്കോ? അതെ സാർ, പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല. ഡ്യൂട്ടി ഡോക്ടർ എനിക്ക് ഫോൺ ചെയ്തപ്പോ 10 മിനിറ്റ് നേരത്തെ ഒരു മൈനർ ഓപ്പറേഷൻ മതി എന്നാ പറഞ്ഞത്. ഒന്നും പേടിക്കണ്ട. എവരിത്തിങ് റെഡി? യെസ് ഡോക്ടർ. അനസ്തേഷ്യ കൊടുക്കൂ. യെസ് ഡോക്ടർ. ഡോക്ടർ, എന്നെ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നേ? പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല. വെരി മൈനർ ഓപ്പറേഷൻ. ബുള്ളറ്റ് മാറ്റിയാൽ മതി. ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ മുറി ഉണങ്ങുകയും ചെയ്യും. എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്.
ഇവരോടെല്ലാം പുറത്തു പോകാൻ പറയാ. എന്താ? എനിക്കൊരു മേജർ ഓപ്പറേഷൻ വേണം. എന്റെ കാല് മുറിച്ചു കളയണം. കാല് മുറിച്ചു കളയാൻ? എന്തായി പറയുന്നു? മുറിച്ചു കളയാൻ പറഞ്ഞാ മതി. പെട്ടെന്നൊരു തുക പറയാം. കിട്ടണില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഓർത്തു. ഒരു നൊട്ടോറിയസ് ക്രിമിനലിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ മന്നാടിയാർക്ക് 6th സെൻസ് ഒന്നും വേണ്ട, കോമൺ സെൻസ് മതി. അവൻ ഇതുവരെ കളിച്ചതും കളിക്കാനിരിക്കുന്നതുമായ കാര്യങ്ങൾ മാരാർ സാറിന് മനസ്സിലാകാത്തത് നിങ്ങളുടെ ശുദ്ധഗതി കൊണ്ടാ. ഞാനൊരു ശുദ്ധഗതിക്കാരനാണ്, പക്ഷേ നാട്ടിലെ നിയമത്തിൽ എനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട്. 30 വർഷത്തെ എന്റെ സർവീസിനിടയിൽ നിയമം വിട്ട് ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇനിയൊട്ട് ചെയ്യും. നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഞാൻ അതങ്ങോട്ട് മറക്കും. എന്നിട്ട് വേണം നിനക്ക് ഹൈദരെ കൊല്ലാൻ. കൊന്നോളൂ, ആർക്കും ആരെ വേണമെങ്കിലും കൊല്ലാം. മന്നാടിയാർമാർ ധീരന്മാരാണെന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ആശുപത്രിയിൽ കാലു മുറിച്ച് കിടക്കുന്നവനെ കൊന്നിട്ട് വേണോ മന്നാടിയാർക്ക് പ്രതികാരം തീർക്കാൻ? സ്വന്തം രക്തത്തിലുണ്ടായ മോനെ നട റോട്ടിലിട്ട് വെട്ടിക്കേറി കൊന്നവനോട് ഒരു അച്ഛൻ ഇത്രയും ദയ കാണിക്കാൻ പാടില്ല. ദയ എനിക്കല്ല, നിയമത്തിനാണ്. കാല് മുറിച്ചുകൊണ്ടൊന്നും ഹൈദരെ നിയമം വെറുതെ വിടാം. மோசமான ஆள்றாங்க காலு. നമസ്കാരം മുതലാളി. നമസ്കാരം മുതലാളി. മുതലാളി എന്തിനാ അത്യാവശ്യമായിട്ട് എന്നെ വിളിപ്പിച്ചേ? സുപ്രീം കോർട്ടിലേക്ക് ഒരു ഹർജി അയക്കണം. ഹർജിയോ? നമ്മുടെ അപ്പീൽ സുപ്രീം കോർട്ടും പ്രസിഡന്റും തള്ളിയതല്ലേ? തനിക്ക് ഒരു വിവരമില്ല, അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ടൊന്നും പറയണ്ട. ഈ വർഷത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എനിക്കറിയോ? ഇല്ല. വികലാംഗ വർഷം. വികലാംഗ വർഷത്തിൽ ഒരു വികലാംഗനെ തൂക്കിക്കൊല്ലാമോ? ഇതൊരു നല്ല ലോ പോയിന്റ് ആണല്ലോ മുതലാളി. സുപ്രീം കോർട്ടിൽ ഡൽഹിയിലുള്ള നമ്മുടെ കൈ യൂസ് பண்ணிரலாம். நடக்க முடியாது. 1 இயருக்கு போட கூடாதா? ஆ இந்த இயர் ഒന്ന് നടന്നു നോക്കൂ. சட்டத்துல இருந்து தப்பிக்கிறதுக்கு என்ன போலீஸே யூஸ் பண்ணி என்ன தப்பிச்சிக்கலாம். இல்லைன்னா ஜெயில இருந்து இது பண்ண முடியாதுடா. ஜெயில இருந்து நீ தப்பிச்சனா இன்னும் பயங்கரமா தேட ஆரம்பிச்சு. இப்போ வந்து வெறும் அந்த கேரளா லைஃப் இம்ப்ரிசன்மென்ட் மாதிரிங்க. லைஃப் இம்ப்ரிசன்மென்ட் மாதிரிங்க. ரூல்ஸ் ഉണ്ട് പോച്ചാ. അവനെ ശിക്ഷിച്ചത് നിയമം. മോട്ടി മോട്ടോ റൂൾ മതിയില്ല. കാറിലെ മരിക്കാൻ അവനും. പക്ഷേ ഇത് രണ്ടിനോട് ഈ മന്നാടിയാർക്ക് ഭയമില്ല. இன்னொரு ஒரு வருஷம் இருக்கிறாரா உள்ள? கேஷுவல் ஆடு வண்டி இறக்க. சூதுக்கு உமரை எடுப்பு. இல்ல அவங்க எப்பவுமே எங்க போற ஏது போறன்னு கேட்டேன். മാസം 7-ാം തീയതി 5 വർഷം മുൻപ് ഇതേ ദിവസമാണ് അങ്ങയുടെ ഭാര്യയായി ഞാൻ ഈ വീട്ടിലേക്ക് വന്നത്. അങ്ങ് ഹൈദരെ കൊല്ലും, എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് അങ്ങ് തന്നെ ദാനം തന്ന ഈ ജീവിതമാണ്. നീ പൂവും പ്രസാദമായിട്ട് കാത്തു നിൽക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് മംഗളം നേരാനാണെന്ന് ഞാൻ കരുതി. എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട എന്റെ അനിയൻ മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ വെറും വീരസിംഹൻ മാത്രമായിരിക്കാം. എനിക്ക് അങ്ങനെയല്ല. അവൻ എന്റെ എല്ലാമായിരുന്നു. അവനെയാണ് ഹൈദർ നടു റോട്ടിലിട്ട് വെട്ടുമുറുക്കി കൊന്നത്. മറന്നും പുറത്തുമൊക്കെ ജീവിക്കാൻ ഞാൻ ബ്രാഹ്മണനോ ശൂദ്രനോ വൈശ്യനോ ഒന്നും അല്ല. മന്നാടിയാർ ക്ഷത്രിയനാണ്. ക്ഷത്രിയൻ. செத்து போயிடலாம். அதுதான் கைனாச்சு இது பண்ணிடலாம். என்ன பிளான் வச்சு எனக்கு தெரியல. கிளைமேக்ஸ் நீ ஷோ டவுன் பண்ணு. സഫാരി ഹൈദരെ ജയിലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണല്ലോ. ഇനി എന്ത് ചെയ്യും? അവനെ ജയിലിൽ നിന്ന് പുറത്തു കൊണ്ടുവരും. എങ്ങനെ? വഴിയുണ്ടാവും. ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് വേണം
എനിക്ക് ചിലരോട് ചില കണക്കുകൾ തീർക്കാൻ. കാമാക്ഷിപുരത്തെ നാടുവാഴിയോട്, പിന്നെ DAGയും സെമ്മാശനും. ആ കണക്ക് തീർക്കാനാണെങ്കിൽ മുതലാളി ജയിലിൽ തന്നെ കഴിയുന്നു നല്ലത്. അവർക്കെന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ തന്നെ ആരും മുതലാളിയെ സംശയിക്കില്ലല്ലോ. മുതലാളിക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോ ജയിലിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരാൻ ഞാൻ സൗകര്യം ചെയ്തു തരാം. എന്താ പോരെ? ഇക്ക, ഒരു കാര്യം പറയാൻ മറന്നുപോയി. DIG മാരാര് ജോലി രാജിവെച്ചു. മോഹന്റെ ചിതാഭസ്മമായിട്ട് കാശിക്ക് പോവാ അത്രേ. കളിയാ മിസ്റ്റർ മാരാർ, നീയോ? നീ ജയിലിനകത്ത് എങ്ങനെ ഇറങ്ങിയെന്നായിരിക്കും. ജയിലിന്റെ ഒരു വാതിലും ഹൈദർ മകന്റെ ചിതാഭസ്മവും കൊണ്ട് നാളെ കാശിക്ക് പോവാന്ന് കേട്ടു. പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാനെന്തേലും പാരിതോഷ്യം തരണ്ടേ? അത്രയ്ക്ക് അടുത്ത ബന്ധമായിരുന്നല്ലോ നമ്മൾ തമ്മിൽ. രാംദാസ്, ഇങ്ങോരോ അടിക്കടോ തന്നെ. മലയാളി എന്തിനാ പേടിക്കുന്നേ? ധൈര്യമായിട്ട് മുഖത്ത് തന്നെ അടിക്കേ. അന്ന് ജയിലിൽ വെച്ച് താനിയാളെ കൊണ്ട് എന്നെ അടിപ്പിച്ചു. ഒരു കണക്കും ഹൈദര് മറക്കില്ല. അത് എന്റെ മകന്റെ ചിതാഭസ്മമാണ്. അറിയാം. എന്നെ തൂക്കിയതിനു ശേഷം നിമഞ്ജനം ചെയ്യാൻ മകന്റെ ചിതാഭസ്മം സൂക്ഷിച്ച കാര്യം. കാശിയിൽ ഒഴുകേണ്ട ഈ ഭസ്മം തൽക്കാലം ഡ്രെയിനേജിൽ ഒഴുകട്ടെ. അതൊന്നും ചെയ്യരുത്. இவ்வளவு நாள் இல்லாம கரெக்டா டைமிங் அப்போ அவர் வந்து இவர் தூக்குல இட்டுட்டு தான் வந்து இது பண்ணுவாரு. இப்போ தூக்கு போட முடியாதுல்ல, அதனால சரி போயிட்டு இருந்தாங்க. நல்லா அழு செக்கப் நட்டர் டூல்ஸ் போட்டு அவன் மூஞ்சி தூக்கிட்டு போயிட்டு இப்போ வந்து மம்மகாய்ட்டு சொன்னார், நீ சொன்னதான் கரெக்டு போட்டுரு. என்ன தவறே அவ்வளோ காலி பொழுது പൊളിസ്റ്ററാ കോമ പോയിട്ട് മാരാരെ അയൽപക്കത്തുള്ള ആരോ ആണ് ഇവിടെ എത്തിച്ചത്. ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ടീഷൻ തുറന്നു പറയുന്നതുകൊണ്ട് ഒന്നും തോന്നരുത്. അല്പം ക്രിട്ടിക്കലാണ്. 48 hours കഴിയാതെ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. இந்த 4 அந்த F O அதெல்லாம் ஒரு மாதிரி அவங்க ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணாங்கல. ஆபீஸ் ഞാനാ മണ്ണാടിയാരാ. അന്ന് ആയിരേ നിയമത്തിന് വിട്ടുതരാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സത്യം ജയിച്ചു. അത് മറക്കണം. നിയമം തോറ്റെടുത്ത് മണ്ണാടിയാർ ജയിക്കണം. ഗംഗയിൽ നിമഞ്ജനം ചെയ്യേണ്ടിരുന്ന ചിതാഭസ്മത്തിന്റെ പരിശുദ്ധി നിനക്കറിയില്ല. നിയമത്തോടൊപ്പം നിന്ന് ആ മനുഷ്യൻ കരുണ കാണിച്ചത് കൊണ്ടാണ് നീ ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ മനുഷ്യനെയാണ് നീ നിന്റെ കൂട്ടരും ചേർന്ന് തല്ലി ജീവച്ഛവം പോലെ കിടത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇനി എന്റെ ഊഴമാണ്. നീ എണ്ണി തുടങ്ങിക്കോ. கடைசி 30 நிமிஷத்துல தான் அவருக்கு ஆர்க்கே தராங்க. அது வரைக்கும் சும்மா அங்கங்க தான் வந்துட்டு போறதுல ஒரு சாப்பிட்டு சாயங்காலம் தெரியலாம் அந்த மாதிரி தான். அதுதான் ஒரு ஒருத்தரா புரியாரு போல. இவரை டீல் பண்ணுறது பொறுப்பாடு மீசையெல்லாம் முறிக்கிட்டு வந்தார்ல, வாங்கிக்கோ. താനെങ്ങനെ ഇവിടെ കയറിയെന്നായിരിക്കും. അത് പഠിപ്പിക്കാനല്ല മന്നാടിയാർ വന്നത്.
விடிஞ்சிடும் அது போடுறதுக்குள்ளே. முன்னாடியாருக்கு இனிமேல் ரூல்ஸ் எல்லாம் கிடையாது. விக்ரம் இருப்பாரு. ஹேண்ட்ஸ் அப். ஆர்த்தர் மோர்கன், ஜான் மாஸ்டர். യൂണിഫോം ഇട്ടിട്ട് നീ ഇതുവരെ ഒരു നല്ല കാര്യം ചെയ്തിട്ടില്ല. ഒരു മൂന്നാം ഹനുമാൻ. ഹനുമാൻ അടിക്കുവിന്റെ ചേട്ടത്. വിത്ത് പ്ലഷർ സർ. ജോലി രാജിവെക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു നല്ല കാര്യം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. എന്നെ അടിക്കരുത്. ഞാൻ നിന്റെ സുപ്പീരിയർ ഓഫീസാ. മാരാർ സാർ ആരായിരുന്നു? നിന്റെ സുപ്പീരിയർ ആയിരുന്നില്ലേ? എന്നിട്ട് ആ മനുഷ്യന്റെ ചേട്ടൻ നീ കൈ വെച്ചടിച്ചില്ലേ? പോലീസെല്ലാം പോട്ടാ പെരിയ കേസ് ആണല്ല. പോലീസെല്ലാം പോട്ടാ കുടുംബത്തെ ഓർത്ത് മാത്രമാണ് നിന്നെ ഞാൻ കൊല്ലാത്തത്. ഇനി നീ എന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെട്ടാൽ മന്നാടിയർ അത് ഓർക്കില്ല. போகும்போது ஒரு அரை விட்டு சாமி வந்திருக்கோம்ல. 506 அல்ல கைங்களாம் ஒரு இது போல. அல்ல கைகள் கூட சுற்றி நிற்கிறாங்கல்ல. இந்த பாம்பேலேருந்து ஒரு ஆள் இறங்கியிருக்காங்க. கீழே ஏறி வந்திருக்கலாம் மேடம். பேட்டில் ஆரம்பம். பொறுமையா காட்டினாங்க. இப்பதான் புரியுது இந்த அளவுக்கு போய் மாட்டிக்கணும். முஷ்டங்களா வாலிபர் மும்பை லிட்டில் காலேஜ் க்ளோஸ். ஏன்னா அது ஐஸ் 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 கப்பங்க அப்படி இருப்பாங்கல்ல. ஏங்கயா இல்ல ஐஸ் பாக்ஸ் வந்து அந்த டைம்ல கொஞ்சம் ரேர் தானே. എന്താ കേസ്? അടിപിടി കേസാ. ഒരാഴ്ചത്തെ റിമാൻഡില്ല. അല്ല വിക്രം ഉള്ള வேற உள்ள வந்துறேன். സബ് ജയിലൊന്നും സ്ഥലമില്ലേടോ. സ്ഥലമില്ലാത്തോണ്ടല്ലേ സാറേ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത്. ഹൈദര് உள்ளே போறணும்னா இவரு வந்துறடா. எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணு. சூப்பரா கை ஷாட்ல கேர சொல்றாங்க. போடு ஃப்ரேம் பாருங்க. பிளாக்ல நம்ம பையன் அந்த சீனே இங்க இப்பதான் போது ஆல் டைம் பிளாக் பஸ்டர் ஆஃப் முகன் போட்டுருந்தேன். செம்ம അലിയൻ ചത്തപ്പോ നിനക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ? അതെ, മന്നാടിയാർ തന്നെ. ജയിലെന്താ മന്നാടിയാർക്ക് നിഷിദ്ധാണോ? എന്റെ അനിയനെ നീ? അതെ, ഞാൻ തന്നെ. എനിക്കുണ്ടായിരുന്ന ഒരേ ഒരുത്ത നീ വെട്ടി നുറുക്കിയപ്പോ ഞാൻ സഹിച്ചെന്ന് കരുതിയോ? ക്ഷമിച്ചെന്ന് കരുതിയോ നീ? പകരത്തിന് പകരം മാത്രം ചെയ്ത് പക തീർക്കാൻ മന്നാടിയാർ നിന്നെ പോലെ നാലാന്തര ക്രിമിനൽ അല്ല. ചത്ത് ശവമായിട്ടേ നീ ജയിലിന് പുറത്തേക്കിറങ്ങൂ. അതിനാ ഞാൻ വന്നത്. കള്ളമാണ്, പച്ചക്കള്ളം. അടിയും പിടിയും റിമാൻഡും എല്ലാം അവന്റെ ബുദ്ധിയാ. അവനാണ് എന്റെ അനിയനെ കൊന്നത്. ഇവിടെ ഇപ്പോ അവൻ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നെ കൊല്ലാനാ. ഇവിടെ വെച്ചോ? ജയിലിനകത്ത് അവന്റെ ഒരു അഭ്യാസവും നടക്കില്ല മുതലാളി. നമ്പേരെ, മന്നാടിയരെ തനിക്കറിയില്ല. വെറുതെ അല്ല ഞാൻ അവനെ ഹാഫ് മാൻ ഹാഫ് ലയൻ എന്ന് വിളിച്ചത്. എനിക്കൊത്ത എതിരാളി. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവനെ ഈ ജയിലിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കണമെന്ന്. എന്നെ ഒറ്റ കൊടുക്കാൻ തനിക്ക് എത്ര പണം തന്നു മന്നാടിയാർ? ഇല്ല മുതലാളി, ഞാൻ ഒരിക്കലും നന്ദികേട് കാണിക്കില്ല. SP രാമദാസിനോട് പറ. രാംദാസ് സാറ് ലോങ് ലീവ് എടുത്ത് നാട്ടിൽ പോയിരിക്കുക. സ്കെച്ച് പൊട്ടേ മുതലാളി പറഞ്ഞില്ലേ?
എങ്കിൽ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി വിളിക്കേ. ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ഞാൻ വിളിക്കാനോ? വിളിക്കും, താൻ വിളിക്കും. മന്ത്രി കെട്ടുകണക്കിന് പണം കൈനീട്ടി വാങ്ങിയിട്ടില്ലേ? ചെന്ന് വിളിക്കേ. ഹൈദർ മരക്കാർ പറഞ്ഞു എന്ന് പറയാലോട്. എന്താ നരിമാൻ? നാളെ രാത്രി ഹൈദർ ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ണൂർ ജയിലിലേക്ക് മാറ്റാൻ ഓർഡർ ആയിട്ടുണ്ട്. അവസാനം നമ്മൾ വിചാരിച്ചെടുത്ത് തന്നെ കാര്യങ്ങൾ എത്തുന്നുണ്ട് അല്ലേ? അതെ. തന്നോട് കൂറുള്ള ചിലരെങ്കിലും ഈ ജയിലിൽ കാണില്ലേ? ഉണ്ടെങ്കിൽ என்ன பண்ண போறேன்னு தெரியல. വരട്ടെ നമ്പ്യാരെ. താമസിയാതെ തന്നെയും കണ്ണൂർ ജയിലിലേക്ക് ഞാൻ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യിച്ചോളാം. പോരെ? ശരി. யார் அதிகாரத்துல இந்த 12 இந்த ஸ்ட்ரீட்ல இதுவும் ஒண்ணா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அந்த இயர்து மம்மூட்டி இது 12 இந்த ஸ்ட்ரீட்ரா அந்த ஒரு வருஷத்துலயா? இல்ல டோட்டலா இந்த படம் அது லிஸ்ட்ல ஒண்ணா இருக்கலாம்னு தோணுது. நல்லா சூப்பரா இருக்கும். இது வந்து மம்முட்டி படம்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து ஜோஷி படம். அவரு சூப்பரா எடுத்திருக்காரு. ஸ்கிரீன் பிளே போட்டுச்சுல, நம்ம படிக்கல பாங்க. இவ்ளோ கேஸ்ட் ஹேண்டில் பண்ணாரு. அதனால தான் எல்லாருக்கும் இம்பார்ட்டன்ஸ் 2023. கண்ணூர் போகாம வேற எங்கே போகுது? அவ்வளோதான், ரூட் திரும்பி சொல்லுது. അവർക്ക് വഴി തെറ്റിയെന്ന് തോന്നുന്നു. ഡ്രൈവർ വഴി തെറ്റി. എടോ തന്നോടല്ലേ പറഞ്ഞ വണ്ടി നിർത്താൻ? சூப்பரா போயிட்டு മാമേ എടോ വണ്ടി നിർത്താൻ. എടോ തന്നോടല്ലേ പറഞ്ഞത് വണ്ടി നിർത്താൻ? സൗകര്യപ്പെടില്ല. ഈ വണ്ടി നിർത്തേണ്ടടുത്തേ നിർത്തൂ. പിന്നെ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ച വണ്ടിയിലുള്ള ഒരെണ്ണം ബാക്കി ഉണ്ടാവില്ല. ഇത് കണ്ടോ? ബോംബാ, ടൈം ബോംബ്. എല്ലാത്തിനെയും കൊണ്ടായി ഞാൻ പോവും. നോ, ഷൂട്ട് ചെയ്യരുത്. നോ. எதிர்க்குதான் இருந்திருக்கு பார்க்க மாட்டேன். Hands up. Hands up. തന്റെ ബുദ്ധി ഞാൻ സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു. മന്നാടിയാർക്ക് സമം മന്നാടിയാർ തന്നെ. നോക്ക് താഴെ. തനിക്ക് ആവശ്യം എന്നെയല്ലേ? അതിന് ഈ പോലീസുകാരെ ബലിയാടാക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? മന്നാടിയാർ ധീരനാണെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ കേട്ടത് സത്യമാണെങ്കിൽ അതിന് യോജിക്കുന്ന വിധത്തിൽ എന്നെ ജയിച്ചോളൂ. നരിമാൻ, ഹൈദരുടെ ബലം കഴിക്ക്. സർ. கையால் அடிச்சு சாப்பிடணும். என்ன பண்ண போறது? காலையிலடா அந்த காலை அவருக்கு. அந்த காலையிலடா அவருக்கு. எங்கன்னா போய் சண்டை போடுவீங்க. லெஃப்ட் கால் தானே? அதான் சொன்னா அவருக்கு அந்த காலே இல்ல.
ஃபைட் வைக்கணும்ல. எத்தனை ஒட்டுக்கிறாங்க உங்களுக்கு? ஐயோ அச்சோ Oh God, beautiful. போட்டு தொலைங்க பாப்பா அது. எல்லாம் 2 பேரும் போட்டாச்சு. ஏன் அவருக்கு கால் இல்லைன்னு சுரேஷ் கோபி தேவையான கேப்டன் அன்னைக்கு ஒரு போட்டோ கேப்டன் அன்னையா ஓடி, அந்த கை ஓடி, இன்னொரு காலையும் ஓடி. ഹൈദരെ, നിയമത്തിന്റെ തൂക്കുമരത്തിൽ നിന്ന് നീ രക്ഷപ്പെട്ടു. പക്ഷേ മന്നാടിയാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നീ രക്ഷപ്പെടില്ല. മറുപടിയാണ് വിടുறீங்க. നിനക്കുള്ള വധശിക്ഷ ഞാൻ നടപ്പാക്കും. ஓ சூப்பர். ஜெயிலுக்கு போறாரா? விக்ரம் போயிடலாம். 2 பேரும் போயிடலாம். മേൽപ്പറഞ്ഞ കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതിയായ നരസിംഹ മന്നാടിയാരെ ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമം 302, 324 വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം മരണം വരെ തൂക്കിക്കൊല്ലാൻ ഈ കോടതി വിധിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒന്നാം പ്രതി എല്ലാ കുറ്റവും സ്വയം ഏറ്റെടുത്തതിനാൽ രണ്ടാം പ്രതിയായ ഭദ്രനെ മാപ്പുസാക്ഷിയാക്കിക്കൊണ്ട് ഈ കോടതി വെറുതെ വിട്ടിരിക്കുന്നു. കാശി, മഹാരാജാവ് കൽപ്പിച്ചെന്ന തൊഴിൽ തുടരാമെന്നല്ലേ, ഇനി അത് നടക്കും. നീ തന്നെ വേണം എന്നെ തൂക്കാൻ, കന്നി തൂക്കാൻ. കൈ വറക്കരുത്. ഞാനും ശിക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. എന്നെ മാത്രം അങ്ങനത്തെ മാപ്പ് സാക്ഷിയാക്കി. ഇത് കൊണ്ടുവരാണ്. നിനക്ക് ഞാൻ അഭയം തന്നതാണ്. അഭയം കൊടുത്തവർക്ക് കുരുതി കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. നീ ജീവിതം ആരംഭിച്ചിട്ടില്ലേ ഉള്ളൂ. சுரேஷ் கோபி கொன்னதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க? മൈത്രി, മുത്തച്ഛൻ പറയാറുണ്ട്, ധീരനൊരിക്കലേ മരിക്കൂ, ധീര 1000 പ്രാവശ്യം ചത്തുപിഴയ്ക്കുമെന്ന്. പറയൂ, നിന്റെ മന്നാടിയില് ധീരമായിട്ട് മരിക്കുന്നത് കാണാൻ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എല്ലാം താങ്ങാനുള്ള ശക്തി കാമാക്ഷി വരുത്താൻ നിനക്ക് തരട്ടെ. ശരീരമല്ലെങ്കിലും എന്റെ ആത്മാവ് നിന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടാവും എപ്പോഴും. ஆக துருவம் வழக்கம் போல. மம்முக்கா ஃபிலிம். ஆனா இது ஜோஷி ஃபிலிம் தான் எடுத்துக்கணும். நம்ம ஜோஷி ஃபிலிம் தான். மம்முக்கா வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு அவருக்கு ஒரு 20 மினிட்ஸ் தான் வந்து படத்துல இருந்திருக்கும். வராரு. ஸ்கிரீன் பிளே பை எஸ்என் சுவாமி.
இவர்தான் வந்துட்டோம். ஆனா இதுதான் இங்க வந்து வேற லெவல் ஹோல்ட் பண்ணது. அந்த ஸ்கிரீன் பிளே தான் அது வந்து அந்த லீனியர் நான் லீனியர் அப்படி காட்டுன ஸ்மார்ட்டா இருந்துச்சு. அது புரிஞ்சு கன்ஃபியூஷனா இல்ல. அதுதான் எஸ்பி வெங்கடேஷன் மியூசிக்கும் நல்லா இருந்துச்சு. படம் வந்து எல்லாமே சூப்பராக இருந்துச்சு. எல்லா கேரக்டரும் சரி, எல்லாருக்கும் ஒரு ஆர்க் இருந்தது. எல்லாருக்கும் வந்து ஒரு எப்படின்னா படத்தோட ஒட்டி ஒரு ரோல் இருந்தது. அதுதான் வந்து நல்லா இருந்துச்சு. இப்போ சுரேஷ் கோபி கூட பார்த்தேன்னா நான் கடைசியாக வந்து நானும் ரிசைன் பண்ண போகிறேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு கடைசியாக வந்து ஜம்ப் பண்ணிட்டார் டப்புன்னு அவர். அதெல்லாம் வந்து செம்ம படம் வந்து வில்லனும் சரி. டைகர் பிரபாகர் செட்டில் இருந்தது. அவர் மெக்கானிசம் காட்டின விதம் சூப்பராக இருந்தது. டைலாகு வாய்ஸ்லேயே கரெக்டாக செட் ஆயிருக்கு. ஜெயராம் நல்ல ஒரு ரோலு. தம்பியா என்ன இதுனா ஜெயராமோட விக்ரம் நிறைய இருந்தார் படத்துல. நான் விக்ரம் கேமியோ இருக்கும்னு நினைச்சேன். ஆனா சூப்பரா யூஸ் பண்ணிட்டாங்க படம். அதே மாதிரி சுரேஷ் கோபி நல்ல ஒரு போலீஸ் ரோல். ஆனா கிளைமேக்ஸ் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண கேப்டன் அமெரிக்கா மாதிரி பாம் இல்ல நானே நினைச்சேன் அந்த ரஜினி படத்துல பாத்தீங்களா ஃபுல்லா பாம்ஸ்ல வந்து தொங்கிட்டு இருக்கும். அதுல வந்து பாம்பு தூக்கி அப்படியே ஏர்லயே புஸ்தி கூட நான் அந்த மாதிரி நினைச்சேன் நானு. சுரேஷ் கோபி இது வந்து சும்மா ஃபன்னுக்கு தான் சொல்றோம். இன்னும் வந்து தமிழ் மூவி கிடையாது, மலையாளம் மூவின்னு வந்துடாது. ஆனாச்சா அவரு ஜம்ப் பண்ணி அப்படி தட்டி விடுவாரு, இல்ல வந்து புச்சு தூக்கி போட்டுருவாரு அப்படின்னு நினைச்சேன் நான். கட்சியில மொத்தம் சுரேஷ் கோபி போட்டுக்கிட்டாங்க. எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல அது. பட் நல்ல ஒரு தண்டனை. ஆனால் லாஸ்ட்ல இவருக்கு மரண தண்டனை வரைக்கும் அவ்வளோ பண்றான். அவனை விட்டுறாங்க. ஒரு நல்ல காரியம் பண்ணவங்களே வந்து வா ஃபஸ்ட்டுடா. ஆனால் அந்த கேஸ் கூட மரண தண்டனை இது பண்ணுவாங்க. 2 கேஸ் எதை போட்டாங்க. இது அது என்னது அந்த டைம்ல நிறைய டெத் பெனால்டிஸ் இருந்ததுடா. அதுக்கப்புறம் தான் வந்து டெத் பெனால்டி 3 கொலைனாலையா பண்ணியிருக்காங்க. லைஃப் சென்டென்ஸ் வந்து இது பண்ணிடுங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க. நான் அந்த நடுவில் அந்த ஆர்டர் வந்துச்சு பிச்சா. நான் அதான் நினைச்சேன், ஆர்டர் அதுதான் வந்திருக்கு போல அப்படின்ற மாதிரி. ஆனால் படம் நல்லா இருந்துச்சு வந்து. ஆனால் எனக்கு ஒன்னே ஒன்று தான் வந்து எனக்கு இன்னும் என்னன்னா எப்படி போல்ல இது தோத்துச்சுன்னு தான் எனக்கு தெரியல. ஏன் பிகாஸ் வந்து சூப்பராக இருந்தது படம் ஃப்ரம் ஸ்டார்ட் டு எண்ட் வந்து நல்லா. எனக்கு என்னன்னா ஒரே இதுனா ஃபைனலில் அந்த ஃபைட் சீன் மட்டும் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிருக்கலாம். ரொம்ப எடுத்த மாதிரி இருந்துச்சு. அது இல்லாம அவரு கால் இல்ல, அவரு ரொம்ப நேரம் ஃபைட் பண்ண வச்சு அடி வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் சுரேஷ் 1993 ஒன்றும் சொல்ல முடியாது. அந்த டைம் இது தேவைதான், தியேட்டர்ல தேவை. ஏன்னா மம்முக்கா அவ்வளோ நேரம் என்ட்டாரு. மம்முக்கா வந்து கொஞ்சம் தான் வந்துட்டு போறாரு. ஆனால் வர சீன்லாம் கொஞ்சம் நல்லா இம்பாக்ட் ஆகுறாரு. பட் ஆனால் அவர் இருக்காரு, த்ரோட்டா இருக்காரு. ஹீரோன்ற ரோலுக்கு வந்து எந்த சீனும் பெருசா இல்லை. அதனால அந்த ஃபைட் சீன் வச்ச மாதிரி இருந்தது. நல்ல மூவி, அருமையான மூவி, ஒர்த்து. இன்னும் அந்த போல 2 மூவி இருக்கு. அது நம்ம மனசாரவே இல்லை. இப்போ இந்த இது தோத்துச்சுன்னு தெரியல. எனக்கு தெரிஞ்சு எல்லாம் கமெண்ட் என்ன பண்ணாங்கன்னா ஸ்ரீனிவாசன் மூவி பாருங்க உங்களுக்கு செட் ஆகும்னு சொன்னாங்க. அதெல்லாம் தலையான மந்திரமா அந்த படம் பாருங்க நல்லா இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க. வினோத் யாத்திரை சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே பார்க்கலாம். ஓகே, எனக்கு தெரிஞ்சு ஜோஷியும் வந்து நம்ம பார்க்கலாம்னு நினைக்கிறேன். நல்லா எடுக்கிறாரு. அப்புறம் அந்த ஸ்க்ரீன் பிளே போட்டிருக்காரு அவரோட மூவிஸ். எஸ்என் சுவாமி. எனக்கு என்னன்னா அந்த படத்தில் வந்து விஷுவல்ஸு சும்மானா ஒரு ஷாட் இல்லை, எல்லா ஷாட்டுக்கும் ஒரு ரீசன் இருக்கு. நம்ம கொஞ்சம் லைட்டாக இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன், ஒரு ஃபாதர் ரோல் செகண்ட் ஷோ போகிறேன்னு சொல்லும் போது ஒரு லைட்டாக போர் அடிக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு. பார்க்குன்னு பார்த்தா அங்கே கனெக்ட் பண்ணாங்க. அது எஸ்கலேட்டர்ல ஏறி லிஃப்ட்டுக்குள்ள போறாங்க. அது ஏன்னா எனக்கு என்ன தோணுச்சுன்னா அவர் எஸ்கலேட்டர்ல ஏறி போய் லிஃப்ட் ஏறதுக்கு நான் தான் சொன்னேன் லிஃப்ட்லேயே போயிருக்கலாம். அந்த அது காட்டினாங்க அந்த 9லேருந்து அப்படியே 1 வர வரைக்கும் காட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் 1லேருந்து மறுபடியும் 7 அந்த கேப்ல மட்டும் பண்ணிட்டாங்க. அது சூப்பராக இருந்துச்சு. என்னன்னா இது வந்து இப்போ பண்ணா இது வந்து ஓகே ஃபைன் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும். பட் 93ல இது பண்ணது வந்து இப்பவுமே ஒர்க் கரெக்டாக இது பண்ணா ஒர்க் அவுட் ஆகும். ஆனால் அது அப்போவே பண்ணிருக்காங்க. அதுதான் சூப்பர். 1993ல இது பண்ணியிருக்கிறது வந்து ஒரு இது எக்ஸ்ட்ராடினரி மூவி. அண்ட் ஆல்சோ வந்து விக்ரம் 2 சீன்ல வந்து நம்ம மூவிஸ் இதுவாச்சு லிங்க் ஆனது. அது ரொம்ப பிடிச்சிருந்து. சியான் விக்ரமும் ஜெயராம் மீட் பண்ணு. சியான் விக்ரமும் சுரேஷ் கோபி மீட்டோடது. ஐயோ இதுவும் இல்ல பொன்னியின் செல்வன். விக்ரம் நல்லா யூஸ் பண்ணுறாரு. விக்ரம் சூப்பராக பண்ணியிருந்தாரு. வாய்ஸ் மட்டும் ஆனால் வாய்ஸ் இல்லை. அப்போ வளர்ற ஸ்டேஜ் தான் அவரு. நான் சும்மா ஒரு சீன் தான் வரணுச்சு. ஆனால் எனக்கு செகண்ட் ஹாஃபோட ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃபோட அந்த ஸ்மார்ட்டான ஸ்க்ரீன் பிளே தான் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு.
ஃபஸ்ட்டு வந்து இவர் வீட்டுக்கு ஹெல்ப் கேட்குறாங்க, டக்குன்னு ஸ்டோரி இதுக்கு போகுது, பாஸ்ட்டுக்கு போகுது, மறுபடியும் ப்ரெசென்ட்டுக்கு வருது. ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃபோட கொஞ்சம் மிட்லேயே படம் அந்த இடத்துலயே முடிஞ்சிருக்காங்க. அந்த வில்லனோட அந்த ஸ்மார்ட்னஸ் தான் அவன் வில்லனோட அம்மா கரெக்டாக யூஸ் பண்ணுவாங்க. அவன் வந்து கையை இது பண்ணிருக்கலாம், காலத்துக்கு ஏன்னு தெரியல. அதுவும் வந்துச்சு. ஆனா அதுதான் எப்படின்னா அட்லீஸ்ட் விரலையாவது எதாவது சொல்ல இல்லை பிளான் பண்ணி தான் பண்ணியிருக்காரு. ஹேண்டிகேப்டுன்னு விரல் வராது, ஹேண்டிகேப்ட்னா ஃபுல் ஆஃப் லெக் இல்லை ஆஃப் ஹேண்ட் பண்ணி தான் வரும். இன்னொன்று என்னன்னா இது வந்து ஸ்டோரியா நீ பார்த்துன்னு வச்சுக்கேன், லீனியரா பார்த்தனா இந்த படம் வந்து லீனியரா எடுத்து ரிவெஞ்ச் ஸ்டோரி மாதிரி போயிட்டு இருக்கும். ஆனால் அது வந்து ஒரு பார்ட்டு எடுத்துட்டு அதுக்கான ஃப்ளாஷ்பேக் வந்து சொல்லிட்டு அப்புறம் இன்னொரு பார்ட் அதுக்கான ஃப்ளாஷ்பேக். ஏன்னா எல்லாருக்குமே வந்து இப்போ விக்ரம்னு பார்க்கும்போது அவருக்கு ஒரு ஃப்ளாஷ்பேக் இருந்தது. நம்ம வந்து எனக்கு ஒரு கொஸ்டின் ரைஸ் ஆகிடுச்சு, ஜெயராம் வந்து ஏன்டா சா வச்சிங்க, அதுக்கு சூப்பராக வந்து ஒரு எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுத்துருந்தாங்க, அது சூப்பராக இருந்தது. அது யாருன்னு தெரியல ஜெயராம், அது வந்து நல்லா இருந்தது. அதே மாதிரி வந்து நம்ம 2 போலீஸு அப்புறம் நம்மளோட மம்முக்கா மட்டும்தான் வந்து ஃபுல் பிளெஷ்டாக இவனை தூக்குல போடணும்னு சொல்லி சுற்றிட்டு இருந்தாங்க. நம்மளுக்கு சொன்ன ஏன்டா மம்முக்கா காசு எடுத்து கொடுக்குறாரு அவரு, அதுக்கு ரீசன் சூப்பர். அதே மாதிரி அந்த போலீஸ்க்கும் வந்து கொடுத்துருந்தாரு, சுரேஷ் கோபிக்கு ஒரு ரீசன், அந்த டிஐஜி ஒரு ரீசன், மம்முக்காவுக்கு ரீசன், எல்லாமே. ஆனா முக்கியமான ரீசன் ஒன்று, இவரு டெல்லி கணேஷ் அவர் ரொம்ப தமிழ்நாட்டுல இருந்து ஒரு ஆள் ஒன்று டெல்லி கணேஷை போட்டுக்கிறேன் உங்களுக்கு. அவர் என்ன மாதிரி இன்னும் கொஞ்சம் எதிராக சீன்ஸ்னா வச்சிருக்கலாம் அவருக்கு, அது நல்லா இருந்தது. அதே மாதிரி அந்த எக்ஸிகியூஷனர் வந்து கடைசியா வந்து அவர் அவர் பேசின விதம் எனக்கு பிடிச்சிருந்தது. ஓகேவா, அவர் ஏதோ பண்ண போறாரு டிஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தா டக்குனு ஒரு ஆக்சிடென்ட்ல போட்டாங்க. அவ்வளோ ட்ரெயினில் வந்து சாவத்து வந்து அது அதே மாதிரி அந்த எக்ஸிகியூஷனருக்கும் வந்து ஸ்டார்டிங்ல சொல்லியிருந்தாரு, நான் என்னோட ஆன்சிஸ்டரோட வேலையை வந்து நான் கண்டினியூ பண்ணலான்னு இருக்கேன். கடைசியா வந்து மம்முக்கால ஃபுல்ஃபில் ஆகிற மாதிரி அதுக்கு ஒரு சீன் வச்சுட்டு எல்லா லூஸ் அண்டையும் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டாங்க. டப்புன்னு இப்போ வந்து அவங்க ஒய்ஃபை கூட பார்த்தோன்னா இதுக்கப்புறம் அவங்க என்ன பண்ண போறாங்கன்ற ஒரு கொஸ்டின். ஆனால் அவங்க வந்து சிம்பிளா சொல்லியிருந்தாங்க, இதுக்கப்புறம் வந்து நீ வந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும், நீ வந்து பார்த்துக்கணும் எல்லாத்தையும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சின்னதாக ஒரு லைன் டைலாக் வச்சு முடிச்சிட்டாங்க. எல்லாமே என்ன மன்னடியாரோட லிகசி கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. அவருக்கு வந்து அந்த வீடு யாருக்கிட்ட இருக்குன்னு தெரியல. விக்ரம் த்ரோன்ல உட்காந்துருவான்னு நினைக்கிறேன், வேற வழி இல்லை. தொடர்ந்து விக்ரம் பிரச்சனை எல்லாமே விக்ரம் தான் போட்டுக்கிறாரு. அவர் வராம இருந்தா அவங்களுக்கு கல்யாணம் நடந்திருக்கும், கதையே வேற மாதிரி போயிருக்கும். அவங்க வார்டு நிம்மதியா இருந்திருப்பாங்க. சும்மா மணி அடிச்சு விட்டு அதுதான் எல்லாரையும் அடிச்சு விட்டாரு அவர். நீ வாழ்ற இல்லை நான் வாழ்ந்துட்டு அதுதான் அவர் இப்போ அந்த பையன் கூட சேர்ந்து எம்பிஏக்கு இங்கிலாந்து போலான்னு நினைச்சாரா? அந்த பையனும் வந்து போறான்னு நினைக்கிறேன்டா. விக்ரம் வரலன்னு வச்சுக்க, கல்யாணம் வந்திருக்கும், அந்த எம்பிஏ கேன்சல் ஆயிருக்கும், மீட்டிங்கே இருந்திருக்க, ஜெயராம் உயிரோட இருந்திருப்பார். கட்டுதான் ஸ்கிரிப்ட் நல்லா சூப்பர். எனக்கு அது ஒண்ணுதான் ஏன் வந்து இது வந்து வரல அப்படின்ற மாதிரி தான். இந்த மூவி ஏன் போல்ல வின் பண்ணலன்னு எனக்கு பாரு. ஜோஷி கேஸ்ட் விக்ரம் ஆஃப்டர் சீயிங் ஹிஸ் போட்டோ இன் தமிழ் மேகசின். எப்பவுமே இதெல்லாம் எப்பவுமே நடக்குது தானே. நம்ம போல் போடல, பணம் போட்டு ஒரு போல்லையே பண்ணுறது, அது ரிப்பீட் ஆயிடுச்சு. நல்லா இருந்தது, ஃபுல் சாட்டிஸ்ஃபைடா இருந்தது. எனக்கு அந்த ஃபைட் சீனை போட்டாலும் செகண்ட் படம் தான் நல்லா இருக்கும். அந்த ஃபைட் சீனை தவிர்த்து எல்லாமே படத்துல அது வந்து கொஞ்சம் வச்சிருந்தா ஓகே, அது கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவா வச்சதுதான் வந்து. நீ வந்து மம்முகா ஃபேன்ஸ் தியேட்டருக்கு போறாங்க, என்னப்பா ஸ்டார்டிங் வந்து அவர் இல்லவே இல்லையாப்பா, ஃபைனலா வந்து பெரிய எக்ஸ்டெண்டடா வச்சுட்டு. இல்லை ஆக்சுவலி வந்து நான் ஜெயராம் வந்து ஃபைட் பண்ணி வேற ஒரு படத்துல பார்த்தேன், ஓகே நல்லா ஃபைட் பண்றா அப்படி முறைமாமன் லைட்டாக வரும். ஸோ வந்து நம்ம துருவம் ரோல பார்த்துட்டோம். ஸோ நம்ம ஃபாலோ பண்ண வேண்டியது ஜோஷி, எஸ்என் சுவாமி அண்ட் ஏகே சஜன். யூ த ஸ்டோரி. மூணு பேர் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். ஏன்னா மூணுமே வந்து செஞ்சு இந்த மாதிரி படத்தை பார்க்க வைங்க. இல்லை எனக்கு இது கேஸ்டிங்கை விட அவங்க 3 பேர் தான் படத்தில் வந்து மேஜர் ரோல். அவங்களோட படம் இது. நான் வந்து மம்முக்கா படம்னு சொல்ல மாட்டேன், அவங்க 3 பேர். தினேஷ் பாபு இதுதான் சினிமாட்டோகிராஃபர். ஓகே, ஸோ வந்து இந்த படம் வந்து அருமையான ஒரு மூவி. ஸோ இதே மாதிரி படம் நான் சஜஸ்ட் பண்ணுங்கள். தமிழ் வீடியோவில் தேஷன் பகவான் சரி சைனிங் ஆஃப். பேசாமல் போல் போடாமல் இதே பார்த்துருக்கலாம். ஏகப்பட்ட கமெண்ட்ஸ் வேறு வந்துச்சு, எல்லாம் விதி. தப்பு பண்ணிட்டோம்.